how does this all connect with our main topic of digital ID tonight, or digital verification to use social media? I put in the title that countries around the world, including the United States, are planning this. And of course, the first response, or one of the first responses, was, oh, this will never happen under Trump. Well, I'm sorry to inform you that it's already going to happen in Florida in 2025. It's approved. There is a bill currently in Congress, and we have a member of the Trump administration, a very significant one, that has said that this needs to occur. Of course, we know that Trump has said that he is going to tackle the censorship industrial complex, particularly being done under the guise of mis and disinformation. This is a huge uphill battle for us all, because anything governments around the world don't like, they just deem mis and disinformation. Australia has, it seems, defeated the mis and disinformation bill. So the Australian government is rushing through its social media age ban. The Labor government introduced new legislation today to enforce a minimum age of 16 years for social media. Anthony Albanese got fact-checked by Community Notes on X when he said, today, he was so proud of it, we're introducing our bill to make 16 years the minimum age for social media. And of course, Elon Musk retweeted that, and it was quite glorious to see, with that little community note on there that said, this bill will require identity or age verification for all Australians to use social media, including adults. The government confirmed this is the only way to enforce it. Yes, every single Australian would have to verify their identity in order to use social media to prove that they are over 16. This will just constantly be linking your opinions, your activity online, even your browsing, everything to your identity. And of course, that is building a social credit system, ladies and gentlemen. That is what that is. Eventually, you will be persecuted based on what you post online. And as someone who's been debanked, I can tell you it's not a nice feeling. But that is the future that they want for everyone. Cutting off access to your money, cutting off your ability to travel, cutting off your ability to buy meat and dairy. The UN's just declared that we need to not only cut off meat and dairy consumption, but also tax people, and potentially retrospectively tax people as well, retroactively tax people for their prior meat and dairy consumption. These people are absolutely insane. So this is on the, they're not saying age verification, they're saying age assurance, which is potentially even worse, ladies and gentlemen, because it is basically the technology using things like your keystrokes, your biometrics, and collecting all of the information about you in real time using AI to determine your age, which is essentially building your digital twin. Now, I want to talk about some of the other countries. And again, people may think, well, this is just Australia. No, it's not. This is being rolled out all across Europe. It's coming to the United States. Whether it'll be successful here or not is, a question. But DeSantis has already done it. So we'll talk about that. But Danish PM calls for 15+ age limit for social media in the EU. Macron in favour of Europe-wide social media age restriction for teens under 15. The UK, social media ban for under 16s on Australia. Under 16s on the table in UK, and Australia plans social media ban for under 16s. So it's just, they're all just doing the same thing, just like COVID. Senators Cruz, Schatz lead colleagues with new bill to keep kids safe, healthy, and off social media. That's right. There is actually a bill in Congress, everyone, that is aiming to do just that, Protecting Kids on Social Media Act. Senator Schatz and Bryan introduced on the 26th of April, 2023. Okay, at the moment it's sitting as introduced. But this is to require that social media platforms verify the age of their users, prohibit the use of algorithmic recommendation systems on individuals under 18, require parental or guardian consent for social media users under 18, and prohibit users who are under age 13 from accessing social media platforms. So how do you think that the US government is going to
be able to make sure that users under the age of 18 aren't doing it without parental supervision through a digital ID or through age verification methods. And I just want to take everyone through the UN Digital ID. This is actually a United Nations initiative and a Bill Gates initiative. That's what digital ID is. And the UN Digital ID, they say that they want to create digital citizens out of everyone. It's a flagship digital transformation project under the sponsorship of the High-Level Committee on Management that is delivering on the Secretary General's UN 2.0 data-driven transformation vision. This has all got to do with UN 2.0. So they're planning on transforming the UN. This was done at the Pact for the Future in September, held in the United States, where they are relaunching the UN to their digital transformation. That is, of course, what our regular viewers would know is called the AI World Society. Καλησπέρα σας θεατές, πολίτες που μας ακολουθείτε και μας παρακολουθείτε. Καλησπέρα στην Ειρήνη, στον Ευάγγελο και στον Δημοσθένη από την μακρινή Αμερική. Καλησπέρα και από εμάς. Χαιρετώ τις εθέριες υπάρξεις στην Αμερική εννοώ. Νόμισα πήγες να μας κάνεις ένα κοπλιμάν πρώτη φορά, αλλά κακώς νόμισα. Προσγείωση. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι βεβαίως οι πρόγονοί μας δεν είχαν φυλακές, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Εξόριζαν το άτομο, έφευγε από την πόλη κράτος όπου ήθελε ή αυτοεξοριζόταν ή εξοριζόταν από τις αρχές. Και τώρα έχουμε τις φυλακές, εδώ και αιώνες έχουμε τις φυλακές ως ύψιστο βαθμό τιμωρίας προς αυτόν που εγκληματεί, που κάνει το οτιδήποτε. Γιατί η φυλακή τι είναι? Η ύψιστη τιμωρία, η απομόνωση από τους άλλους και από τα οικεία πρόσωπα εννοείται, ο περιορισμός της ελευθερίας του, ο έλεγχος του πάνω απ' όλα, ελέγχονται τα πάντα, απλά τρώει, κοιμάται και υπόκειται στις όποιες τιμωρίες που του επιβάλλουν εκεί πέρα μέσα. Οπότε με όλα αυτά τα θέματα που προέκυψαν από το βίντεο εισαγωγής βλέπουμε αυτή την φυλακή, την παγκόσμια φυλακή. Είμαστε σε μια φυλακή και δεν το καταλαβαίνουμε, εξού και η πόλη των 15 λεπτών που είναι μια φυλακή των 15 λεπτών, μια μεγάλη φυλακή που να έχουμε την αίσθηση και την ψευδαίσθηση μάλλον της ελευθερίας, αλλά δεν υπάρχει. Η κυρία εκεί έλεγε ότι τις έχουν δεσμεύσει τον λογαριασμό του τραπεζικό, άρα δεν υπάρχει τίποτα δικό μας, αυτό που θεωρούμε χρήμα μας και υδρότας μας δεν υπάρχει. Τα γαλακτοκομικά και όλα αυτά έτσι κι αλλιώς θα είναι είδος προς εξαφάνιση και δεν θα έχουμε πρόσβαση σε αγαθά που θέλουμε εμείς ως ελεύθεροι άνθρωποι. Το ερώτημά μου προς το πάνελ είναι γιατί αυτός ο ηλικιακός αποκλεισμός, δηλαδή με το να αποκλειστούν παιδιά κάτω των 15 ή 16 ετών, τι φοβούνται, τι κίνδυνος ελοχεύει πάνω σε αυτό? Ειρήνη, ξεκινάω από σένα. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί θέλουν να αποκλείσουν ηλικιακές ομάδες? Εγώ πιστεύω ότι όταν
περιορίσει τους ανθρώπους που είναι καθαρό το μυαλό τους, ακόμα δεν έχουν χειραγωγηθεί, ακόμα δεν έχουν μπει στη διαδικασία τη δική μας ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, γιατί έτσι είχαμε εκπαιδευτεί τόσα χρόνια, προκειμένου να έχουμε αυτή την εντός εισαγωγικών ελευθερία. Όταν επομένως αυτούς τους βγάλεις έξω, έχεις πιο πολλές δυνατότητες να βρεις άλλους τρόπους να τους ελέγξεις. Θέλουν να τους περιορίζουν, δεν θέλουν να έχουν πληροφορία. Γιατί η πληροφορία αυτές τις καθαρές ομάδες θα τις κάνει εχθρούς τους. Αυτή είναι η δική μου σκέψη. Αυτό έχεις εντοπίσει. Ευάγγελε, εσύ τι έχεις εντοπίσει πάνω σε αυτό? Γιατί περιορίζουν αυτά τα άτομα? Για να θέσεις νομικά πλαίσια περιορισμού, πρέπει κάπου να υπάρχει μία λογική στο πώς και γιατί το κάνεις. Και υποτίθεται ότι προστατεύουμε τους ανήλικους και τα νεαρά άτομα σε πρώτη φάση, προκειμένου να υπάρξει, αν το θέλετε, το υπόβαθρο το νομικό, για να κάτσουν επάνω τα υπόλοιπα, όπως έχουμε συνηθίσει με ένα σώρο άλλες νομοθεσίες τόσο καιρό κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι συμβαίνει κατά κόρον. Είναι πράγμα το οποίο έρχεται βέβαια σε πλήρη αντίθεση και αντίφαση, αν το θέλετε, με τις πρόσφατες δηλώσεις και συνεντεύξεις του πάλε ποτέ αγαπητού Zuckerberg, του Meta Facebook, που έρχεται να μιμηθεί, αν το θέλετε, περισσότερο την πλατφόρμα του X, ακυρώνοντας ουσιαστικά τους οργανισμούς fact-check και τη συνεργασία με τους fact-check οργανισμούς, διασταυρωτές γεγονότων, σε μία προσπάθεια, να το πω, ίσως να πέσει στα μαλακά μετά από αυτά που είχε κάνει και σε μια επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ το 2020 ουσιαστικά, που βρέθηκε χωρίς προφίλ και όχι μόνο από το Facebook αλλά και από το Twitter, το πρώην Twitter σήμερα X, και τα διάφορα YouTube και τα λοιπά. Τα πράγματα τρέχουν, έχουν περίεργες καταστάσεις. Εδώ έχουμε τον ίδιο τον Zuckerberg που είχε ουσιαστικά εκφράσει στους εσωτερικούς τότε υπαλλήλους και στελέχη τους ενδιασμούς του σχετικά με τα RNA συμπήματα, έτσι, και τις πιθανές τέλος πάντων παρενέργειες μπορεί να υπάρξουν, ή τέλος πάντων πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει μελέτες και δεν είναι και πολύ σίγουροι κτλ. Ναι. Ναι. Πάντως βλέπουμε μία τέλεια μεταστροφή κάποιων ανθρώπων που τους γνωρίζουμε σε όλο τον κόσμο, έτσι, 38 ονόματα, όπως ο Ζάκεμπεργκ που είπες. Ζούκεμπεργκ ή Ζάκεμπεργκ είναι? Κρατάτε πώς το προφέρεις. Ζάκεμπεργκ προφέρεται στα αμερικάνικα, Ζούκεμπεργκ το διαβάζουμε εμείς, ναι. Ναι, Ζάκεμπεργκ ας τον πούμε, και του ιδίου του Ζάκεμπεργκ με έκπληξη, όχι ακριβώς, γιατί έχουμε δει τη μεταστροφή 180 μοιρών πολλών άλλων ατόμων που ήταν έτσι και μετά έχουν γίνει έτσι. Ναι. Να προσθέσω κιόλας ότι πριν γίνει αυτή η μεταστροφή, ζήτησε συγγνώμη πριν καν εκλεγεί ο Τραμπ. Άρα ήξερε ότι κάπου βαδίζει αυτό το πρόβλημα που δημιουργήσανε. Έτσι, είτε ήταν από μια καταπίεση, γιατί λέει ότι κυβερνητικά στελέχη του Biden, λέει, παίρναν τηλέφωνο εκεί πέρα στα κεντρικά γραφεία και βρίζανε και θέλανε απόλυτο έλεγχο. Το τι πληροφορία βγαίνει στο διαδίκτυο. Και εδώ και χρόνια εμείς το λέμε και το φωνάζουμε ότι ο πόλεμος είναι της πληροφορίας. Είναι χρόνια τώρα.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Και για του λόγου του αληθές σας αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό το καλόπεδο τον Ζάκεμπεργκ. Πάμε στο 25 να δούμε ότι τάσεται υπέρ του Τραμπ καθαρά. Το 25 λίγο. Back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. We're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. We're going to get back to our Βάλε και το άλλο βίντεο που έχουμε για τον Ζάκεμπεργκ και γιατί αξίζει να ασχοληθούμε. So, at the beginning it kind of seemed like, okay, we should give a little bit of deference to the government and the health authorities on how we should play this. But when it went from, 2 weeks to flatten the curve to, and like in the beginning it was like, okay, there aren't enough masks aren't that important, to then it's like, oh no, you have to wear a mask, and like everything was shifting around. It just became very difficult to kind of follow, and this really hit the most extreme, I'd say, during the Biden administration when they were trying to roll out the vaccine program. And I'm generally like pretty pro rolling out vaccines. I think on balance the vaccines are more positive than negative, but I think that while they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who is basically arguing against it. And they pushed us super hard to take down things that were honestly were true, right? I mean, they basically pushed us and said, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. Like, we're clearly not going to do that. I mean, that is kind of inarguably true. Who is they? Who's telling you to take down things that it was that talk about vaccine side effects? It was people in the Biden administration. Αχα, ξεκάθαρα και ωραία. Να προσθέσω κιόλας, Νανά, ότι ήταν, δηλαδή, φοβότανε, είχε λίγο φόβο, έτσι, για αυτά που έλεγε. Πώς να το πω, δηλαδή, πρόσεχε τα λόγια του. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και είπε δεν είμαι κατά των εμβολίων, να πατάμε και στις δύο βάρκες λίγο πολύ, ούτως ώστε, όπως έλεγε και η Μαλβίνα, σαφώς είμαι και από τις δύο πλευρές του πεζοδρομίου, όταν με συμφέρει και ή στη μία ή στην άλλη. Φοβούνται, πραγματικά ένας δισεκατομμυριούχος φοβάται. Άλλωστε και εμείς, Νανά, δεν είμαστε κατά καμίας θεραπείας, κανενός φαρμάκου, αρκεί να είναι μελετημένο, να έχει διεξαχθεί η μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας οποιοδήποτε φαρμάκου σκευάσματος είναι αυτό, έτσι, με πραγματικά δεδομένα και από ανεξάρτητες επιστημονικές αρχές. Πράγμα το οποίο, εξ όσο γνωρίζουμε και βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε, πολύ λίγο συμβαίνει, ειδικά στα ενέσιμα. Δεν αποδέχονται όταν είναι εντολές του βαθέως κράτους, ας πούμε το όνομά τους, έτσι κανονικά, που είναι ένα το βαθύ κράτος σε παγκόσμια κλίμακα, λοιπόν δεν αποδέχονται και επιδέχονται άλλες παρεμβάσεις ή ερμηνείες ή έρευνες ή οτιδήποτε άλλο. Θυμόσαστε στις προηγούμενες εκπομπές και η Ειρήνη που είχες πει για τα ερήφια και για όλα αυτά. Απαγορεύεται να κάνει έλεγχο των ερηφίων του με έναν ανεξάρτητο ερευνητή να έρθει που είναι και καθήλυνα αρμόδιος πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν το δέχονται αυτό. Σου λέει αυτό είναι και τελείωσε.
Εσύ τώρα μου λες ανεξάρτητοι, σαφώς δεν είμαστε κατά των εμβολίων, κάναμε τα εμβόλια, προστατευτήκαμε κάποτε, αλλά αυτό στο λένε ξεκάθαρα και διέρευσαν πολλά σε πλατφόρμες, ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, κανένα πόρισμα επιστημονικό που να λέει εντάξει, θα υπάρξουν κάποιες λίγες παρενέργειες, όλα τα σκευάσματα έχουν παρενέργειες, αλλά είναι προς όφελος του ανθρώπου. Δεν υπήρξαν τέτοιες έρευνες, Ειρήνη. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση σαν πολίτης πώς αυτός ο άνθρωπος, γιατί όπως είπες και μόνη σου, είναι πολύ ψηλά ειστάμενα πρόσωπα, δισεκατομμυριούχοι, άνθρωποι που τους γνωρίζει όλος ο πλανήτης, πόσο δύσκολα κάνει τη συνέντευξη. Ναι. Είναι αυτό πολύ σφιχτός. Το καταλάβαμε όλοι αυτό, έτσι. Καλώς το εντόπισε ο Δημοσθένης. Προσέχει ακόμα και το «και» που θα πει. Εκείνο έχει ένα φόβο μέσα του. Το βλέπουμε ξεκάθαρα. Δηλαδή δηλώνει ταυτόχρονα, πέρα το ότι πρέπει να πει το αυτονόητο πια, γιατί θα αποδειχτεί όταν ο Κέννεντι θα αναλάβει και θα είναι σκληρή όλη αυτή η αντιπαράθεση που θα έχουν, αποδέχεται το γεγονός ότι είναι μαριονέτα. Το αποδέχεται. Σαφέστατα, δηλαδή είναι πολύ προσβλητικό και πιθανόν ένας λόγος που είναι τόσο σφιχτός να είναι αυτό. Είναι πολύ προσβλητικό να μπαίνεις σε ανοιχτά, να σε βλέπει όλο το πλανήτη και να κάνεις αυτές τις δηλώσεις. Και μετά έρχομαι και στον εαυτό μου. Τα ελληνικά τα hoax τι θα κάνουν μετά από τέτοιες δηλώσεις? Καλά. Λάζαμε και μπαινοβγαίναμε στα Facebook, σταματούσαμε. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στην αρχή της πανδημίας το δικό μου που είμαι, το ξαναλέω, ένας κρίκος από τους τελευταίους της άμαξας, όταν ξεκίνησε η πανδημία και προσπάθησα να κάνω μία σύγκριση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 12 στο Λονδίνο, που έδινε ξεκάθαρα ένα τέρας να κοινάει το δάχτυλό του, καροτσάκια, παιδάκια να εμβολιάζονται και όλο αυτό το χορό της παράνοιας. Τους ιούς μεγεθυμένους, τους ιούς βεβαίως. Και μου κατέβαζαν το Facebook και 1 και 2 και μου έβανε ευαίσθητο περιεχόμενο και κακός και προσέξτε τα υλικά τι κάνουνε τώρα που μπαίνει αυτός ο άνθρωπος το νούμερο 1 στην πληροφορία για όλο τον πλανήτη και τόσο σφιχτά, τόσο όχι τρομοκρατημένα, τόσο ντροπιαστική που είναι η θέση του να κάνει τέτοιες δηλώσεις, ενώ είχε τον ίδιο τον Τραμπ ο ίδιος βγάλει από όλες τις πλατφόρμες, δεν του επέτρεπαν να έχει κάποια πρόσβαση. Τον πλανητάρχη. Όταν έχω μία πλατφόρμα δική μου, δικό μου είναι αυτή η πλατφόρμα είναι δική μου και μέσα στις προδιαγραφές λέει προφανώς ότι είναι ελεύθερη η πρόσβαση, ελεύθερη η έκφραση, όποιον να μπουν μέσα μπορούν να βάλουν οτιδήποτε και φοβάμαι για τη δική μου την πλατφόρμα και παίρνω εντολές τι και πώς και τι και είδαμε ότι όσοι ήταν υποστηρικτές όλης αυτής της κατάστασης τα views ήταν στον ουρανό και όσοι ήταν, αν δεν τους τα είχαν κατεβάσει, ήταν ελάχιστα γιατί ξέρουμε ότι μπορούν και επεμβαίνουν πάνω και παρεμβαίνουν και πάνω στις θεάσεις ή κοινοποιήσεις ή όλα αυτά. Έτσι. Όσοι, θεωρώ ότι όλοι και ο Δημοσθένος, ό,τι ανεβάζαμε τότε που ήταν έρευνες, πραγματικά έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα, όλα κατέβαιναν ή αποκλεισμός 1 μήνα εγώ, 1 μήνα, γιατί ανέβασα κάτι, το περιεχόμενο έχει διασταυρωθεί και είναι λάθος και τέτοια και αλλιώτικα, που ήταν από συνεντεύξεις παγκόσμιες, δεν ήταν άποψη δική μου. Δημοσθένη. Αρκούσε μια υποκειμενική άποψη κάποιου συγγραφέα τέλος πάντων σε ένα από τα fact-checking blogs, έτσι, για να εδραιωθεί ως δεδομένο και ως το σημείο αναφοράς προκειμένου να επικαλεστεί αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν τους όχι ανεξάρτητους ελέγχους, τους απόλυτα με διαπλεκόμενα συμφέροντα όπως έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά και μέσα από δικαστήρια πλέον στην Αμερική. Ναι. Έτσι και έχουν δημοσιευτεί και στο Del Picture και το ICANN και τα έχουμε ξαναδείξει νομίζω.
και αν τα βρω θα τα ξαναστείλω, αλλά το θέμα είναι ότι τα περισσότερα ειδικά ενέσιμα σκευάσματα, έτσι, είναι όπως έχουμε ξαναδείξει με τις ίδιες τις απαντήσεις από το CDC και από το FDA ουσιαστικά στις 4 και 5 μέρες και τέλος. Ναι, και τον Αλικάκο και που χωρίς, τον έχω και δει. χωρίς πλασίμπο ομάδα, πώς το λένε, ομάδα για την έρευνα. Για το συγκρίσιμο. Για το συγκρίσιμο, χωρίς πλασίμπο, αν δεν υπάρχει πλασίμπο δεν μπορεί να γίνει έρευνα. Ο Αλικάκος τώρα βλέπουμε ότι όπου καλείται να μιλήσει είναι κάτι σαν τον Ζούκεμπεργκ. Ναι μεν, αλλά δεν εστιάζει στο θέμα. Εμείς κάναμε τους ελέγχους, όχι δεν είναι έτσι, είναι κάπως γιουβέτσι κτλ. Δεν απαντούν. Αξίζει εδώ λίγο να θυμηθούμε το εξής, έτσι. Όπως και το Meta, το Facebook και τα Instagram, αλλά και τα Twitter, X και όλες αυτές οι πλατφόρμες, τέλος πάντων, Telegram και δεν συμμαζεύεται, όλες είναι πλατφόρμες φιλοξενίας ανεξάρτητων χρηστών. Έτσι θα έπρεπε, βεβαίως. Είναι στην πραγματικότητα. Είναι σαν να λέμε ο πάροχος δικτύου. Ο πάροχος δικτύου. Εγώ παρέχω το δίκτυο. Δεν έχω άποψη στη θεματολογία και δεν μπορώ να έχω ως ιδιώτης. Έτσι. Πόσο ένας ιδιώτης θα έρθει να κρίνει τον άλλον ιδιώτη και θα τον ανεβάσει, θα τον κατεβάσει κατά το δοκούν. Όμως τα κράτη, μέσα από τις νομοθεσίες του ΟΗΕ και μέσα από αυτά τα οποία μαγειρεύονται Αυστραλία πλευρά αλλά και Ευρωπαϊκή Ένωση πλευρά, έτσι, με την κυρία Φόντερ Λάιν, έτσι, έχουμε όλη αυτή την πρεμούρα, να το πούμε έτσι, να τρώγονται στο πώς θα ελέγξουν την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Σαφώς. Όταν όλο το βαθύ κράτος δρομολογεί μία συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί μία είναι η ατζέντα, μην γελιόμαστε, μέσα στην ατζέντα 21 είναι και η 30 και τα λοιπά, οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με την ατζέντα αυτή που θέλουν να την ολοκληρώσουν κλείνοντας τον 21ο αιώνα για τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπου, πάμε σε έναν μετανθρωπισμό, δεν θα υπάρξει άνθρωπος επί της ουσίας έτσι όπως τον γνωρίζουμε, με ανθρώπινο DNA, θα είναι τα πάντα πειραγμένα. Σαφώς θα ελέγξουν και όλες τις πλατφόρμες πληροφόρησης. Μόνο ελευθερία λόγου δεν θα υπάρχει. Εντάξει. Εγώ θα το έλεγα, θέλουν τον άνθρωπο τροποποιημένο, είτε είναι καιρός, είτε είναι DNA, όλα τροποποιημένα, τροφές, τα πάντα. Έτσι. Ναι. Τροποποιημένα όπως θέλουν αυτοί να τα έχουν. Απόλυτος βιασμός της φύσης και του ανθρώπου. Απόλυτος βιασμός και μετάλλαξη. Αλλά το καλό είναι μέσω των πλατφόρμων αυτών που υπάρχουν, Facebook, YouTube, προσπαθεί ο κόσμος, έτσι, ο απλός κόσμος να βγάλει την πληροφορία, γιατί ξαφνικά ξυπνάει ο κόσμος. Έτσι, και εμείς μια πενταετία, εξαετία αυτό κάνουμε. Δηλαδή έχουμε δει τι γίνεται γύρω μας και προσπαθούμε να πούμε και στον άλλον, τον διπλανό μας, να πούμε κάτι δεν πάει καλά. Έτσι, είτε είναι εμβόλια. Εδώ ο Κέννεντι τώρα είπε ότι δεν έχουν κάνει τις αρμόδιες εξετάσεις απάνω στα εμβόλια που δίνουν στα παιδιά. Δηλαδή περιμένουμε 20-30 χρόνια για να βγάλουμε αυτή την πληροφορία έξω. Τα παιδιά έχουν, σε κάθε 33 παιδιά το ένα έχει πρόβλημα. Αυτό το βλέπουμε στην κοινωνία μας. Αυτισμός και δυσλεξία. Αυξήθηκε 315%. Είδαμε την Κλίντον λίγο, δεν ξέρω αν έχεις monitor. Είδαμε την Κλίντον που το λέει ξεκάθαρα. Αυτές τις πλατφόρμες που τις ανέφερε μία προς μία, αν δεν τις ελέγξουμε, είπε προηγουμένως, θα χάσουμε τον έλεγχο. Το λέει ξεκάθαρα η κυρία, δεν κρύβονται πλέον. Είναι το τέρας που βρυχάται, ένας πολύ καλός τίτλος. Το τέρας βρυχάται πλέον, το ακούμε τον βρυχυθμό του τέρατος, που όπου τέρας είναι το βαθύ κράτος. Αλλά δεν θα τους περάσει. Είναι αυτό το μήνυμα το αισιόδοξο που δίνει συχνά η Ειρήνη,
ότι της αφύπνισης, αμφυπνιζόμαστε. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Γιατί είμαστε εδώ? Δεν πληρωνόμαστε ούτε τίποτα. Ειδικά ο Ευάγγελος και ο Νίκος ξοδεύουν 10 ώρες την ημέρα για να ψάχνουν όλο αυτό να είναι ένα πάνθισμα γνώσεως και πληροφόρησης προς όλους, για την αφύπνιση, γιατί αν αμφυπνιστεί ο άνθρωπος δεν θα τους περάσει. Γι' αυτό βρυχάτε τώρα τόσο, γι' αυτό καίγεται ο κόσμος από άκρη σε άκρη. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, κυρίες μου και κύριοι. Τώρα η περιοχή εκεί με όλα τους αστέρες, εχθές έβλεπα ένα βίντεο που έλεγε 30 εκατομμύρια του τάδε η βίλα, την έδειχνε πως ήταν πριν από καΐδια τώρα, και όλη η περιοχή είναι ένα θέαμα τρομακτικό. Και το ίδιο θέαμα και στην Κίνα, ακριβώς, αν τα βάλεις δίπλα-δίπλα, είναι ένα ίδιο θέαμα. Και κάτι ακόμα, οι Simpsons δεν λέγεται αυτό τα καρτούν? Το γνώριζαν πάντοτε, δηλαδή και στις 11 Σεπτεμβρίου και που παρακολουθώ Simpsons. Ποιοι είναι πίσω από τους Simpsons δεν ξέρω. Είναι τόσο προφήτες πια, ακριβώς πώς καίγεται εκεί το Hollywood και πώς καίγεται η περιοχή και πώς όπου φύγει. Οι Simpsons δηλαδή όλα τα προβλέπουν. Πρέπει να παρακολουθούμε τους Simpsons για να βλέπουμε τι θα γίνει αύριο ή τι θα γίνει σε 10 χρόνια. Κυρίδη, μας τα λένε. Και τη μεγαλύτερη αλήθεια θα τη βάλεις στα παραμύθια, στα καρτούνς, για να παραπεράσει κάπως, αλλά να γραφτεί στο υποσυνείδητο. Ναι, Ειρήνη. Πάντως, όλες αυτές οι πλατφόρμες που τις παρακολουθούμε πραγματικά μας δίνουν άπειρη γνώση και μας ανοίγουν το μυαλό θέλοντας και μη. Γιατί όταν βλέπεις τον David Rockefeller σε όλες τις συνεντεύξεις τους να λέει «Εμείς ευθυνόμαστε για το κίνημα που ήθελε τις γυναίκες ελεύθερες και να δουλεύουν για να τις χειραγωγούν, να τις παίρνουμε τους φόρους και να τους κρατάμε και τα παιδιά». Επίσης ο Rockefeller έλεγε «Συνομώτησα με τους πάντες προκειμένου να πετύχω την παγκόσμια αρχιτεκτονική». Όταν έλεγε «Χρειαζόμαστε μια πολύ δυνατή νέα κρίση για να επιβάλλουμε τη νέα τάξη πραγμάτων». Όλη αυτή η πληροφορία και τα βίντεο τα έπαιρνες από το διαδίκτυο. Φυσικά είναι ο εχθρός τους. Και πέρσι στο φόρουμ που έγινε στον Νταβός είχε βγει η μεγαλύτερη αρχισυντάκτρια των New York Times και έλεγε «Τι πράγματα είναι αυτά». Κάποτε μιλάγαμε εμείς και βάζαμε την είδηση και ήταν θεσμός. Και τώρα ο κάθε ένας βγαίνει και λέει, είχαν πειραχτεί πάρα πολύ. Δηλαδή ο φρικισμός άρχισε πολύ νωρίς, γιατί η πληροφορία μας δόθηκε. Σταθήκαμε πολύ. Δεν μπορεί να λένε συνομωτώ με όλους εναντίον του κόσμου και να το περάσουμε παρατήρητο. Και η πληροφορία δεν δόθηκε μόνο, Ειρήνη. Η πληροφορία δόθηκε συνοδεία με τα διάφορα πιστήρια και τα διάφορα επίσημα έγγραφα ή τα διάφορα επίσημα βίντεο, πράγμα το οποίο δεν είδαμε ποτέ στα συστημικά μέσα μαζικής εξημέρωσης ή τέλος πάντων όπως θέλουμε να λέγονται, έτσι, όπου αρκεί μία δήλωση οποιοδήποτε παρουσιαστή προκειμένου να είναι το απόλυτο αληθές, και αυτό είναι όλο, διότι πληροφορίες λένε. Ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες? Έχουν ονοματεπώνυμο. Από πού προέρχονται? Υπάρχει κάποιο επίσημο κρατικό έγγραφο το οποίο εμείς αναδείξαμε ό,τι και να τα αντεκνύουμε. Πάντα αναδεικνύουμε αληθινά πραγματικά πρόσωπα, πραγματικές συνεντεύξεις, έτσι. Προσπαθούμε να περνάμε και να φιλτράρουμε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί υπάρχει και το ψευδές στο διαδίκτυο. Σαφώς. Υπάρχει όλη η παραπληροφόρηση και τα κακό κείμενα, αν το θέλετε, έτσι. Αλλά αυτό είναι η εκείμναση, αυτό που λέμε η ενεργοποίηση του πολίτη ουσιαστικά στο να μπει σε μια διαδικασία, να κρίνει για τον εαυτό του, να ζυγίσει τα πράγματα και να πάρει τα στοιχεία, τις αποδείξεις, να υπάρχει αντικείμενο πάνω σε αυτό το οποίο ουσιαστικά συμπεραίνει, προκειμένου να μπορεί και να το αποδείξει τον επόμενο. Ναι.
Εδώ μας λέει ο Μάσκ που βλέπουμε δίπλα όσο μιλάς, Ευάγγελε, ότι βεβαίως έχει χρήματα, δεν είναι δικά του, βλέπουμε χορηγίες και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρείται πλούσιος ο Μάσκ, ότι αν αυτό που θα πω είναι αλήθεια, και θα το πω και από την πλατφόρμα μου ή από οπουδήποτε, πω τις αλήθειες και χάσω χρήματα, ας τα χάσω. Και αυτοί που θα με εμποδίσουν ή θα μου δώσουν πολλά χρήματα για διαφημίσεις, εννοεί στην πλατφόρμα του, να πάνε να. Λέει και την λέξη αυτή που γνωρίζουμε πολύ καλά. Ότι αυτός ο άνθρωπος τάχθηκε υπέρ του Τραμπ και της αλήθειας του, και θα δούμε, γιατί εμείς είμαστε και επιφυλακτικοί, δεν ακολουθούμε ένα ρεύμα, γι' αυτό βάζουμε και όλες τις τάσεις εδώ πέρα. Έτσι, δεν είμαστε υποστηρικτές ούτε του ενός ούτε του άλλου. Είδαμε πόσες μέρες μείνανε, 13, 7, μια εβδομάδα. Έτσι, μα έχει και τη σημασία του άλλωστε, έτσι, όταν ο επερχόμενος υπερυπουργός υγείας κατά την επιλογή του Τραμπ, ο Κέννεντι για παράδειγμα, μας λέει ο ίδιος στο βίντεο που έχω δίπλα, Νικόλα, ότι μας έχουν πει ψέματα για τον υδράργυρο που χρησιμοποιείται σε διάφορα ενέσιμα, και αυτό είναι δημόσια συνέντευξη με τεράστια θέση του Τζο Ρόγκαν, ας πούμε, τότε αυτό έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του ότι κάποτε υπήρχε το συγκρίσιμο με 4 και 5 ενέσιμα, έτσι, και αυτά έχουν φτάσει σε ένα σημείο σήμερα να έχουν ξεπεράσει τα 75 μέχρι τα 6 χρόνια. Δηλαδή, αν έχουμε τη δυνατότητα, νομίζω αξίζει απλά για το λόγο το αληθές ως προς το πρόσωπο και τις δηλώσεις που καλείται τώρα ως υπερυπουργός να κάνει αυτούς τους ελέγχους με το OK μάλιστα και το σπρώξιμο στην πλάτη, τουλάχιστον κατά, όπως φαίνεται, από τον ίδιο τον Τραμπ. Ναι, βεβαίως. I started calling people, high-level public officials, and I realized during these conversations that none of these people had read any of the science. They were just repeating things that they had been told about the science. And they kept saying to me, well, I can't answer that detailed question. You need to talk to Paul Offit. Well, Paul Offit is a vaccine developer who made a $186 million deal with Merck on the rotavirus vaccine. And it was odd to me that government regulators were saying you should talk to somebody in the industry because we don't understand the science. And when I talked to him, I caught him in a lie. And both of us knew that he was lying. I asked him this question. I said, why is it that CDC and every state regulator recommends that pregnant women do not eat tuna fish to avoid the mercury, but that CDC is recommending mercury-containing flu shots with huge bolus doses of mercury, I mean massive doses, to pregnant women in every trimester of pregnancy. And he said, well, Bobby, there's two kinds of mercury. There's a good mercury and there's a bad mercury. And the minute he said, and I knew there's a different kind of mercury in the vaccines. It's ethyl mercury in the vaccines and methyl mercury in the fish. There's no such thing as a good mercury. Mercury was added to vaccines in a form called thimerosal in 1932. And Eli Lilly, which was a manufacturer, was because people knew then that mercury was horrendously neurotoxic. Mercury is 1,000 times more neurotoxic than lead. But vaccinologists figured out that if you add something horrendously toxic to the vaccine, that your body confuses that toxic product. You add it with the dead antigen, which is the viral particle. Your body confuses that toxin with the viral particle and gets frightened and mounts this huge, humongous immune response. The next time it sees that virus, the immune response is there.
So at that point, vaccinologists went around searching around the world to find the most horrendously toxic materials to add to vaccines. Τι είπε τώρα, έψαχναν τα πιο τοξικά για να τα βάλουν στα εμβόλια, αυτό λέει, αυτολεξί, έψαχναν τα πιο τοξικά και λέει ότι είναι 100 ή 1000 φορές πιο τοξικό από το μόλιβδο, που γνωρίζουμε και ο μόλιβδος τι προβλήματα δημιουργεί. Έψαχναν, λέει, για να τα βάλουν μέσα στο εμβόλιο. Πάμε καλά. Εν τω μεταξύ, και σε άλλες μελέτες που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, στις επίσημες, στις αναγνωρισμένες, στα επιστημονικά περιοδικά τέλος πάντων, φαίνονται τα ποσά ή τα ποσοστά τέλος πάντων που υπάρχουν μέσα και πιθανές παρενέργειες κατόπιν εορτής βέβαια, έτσι, αφού περάσει η μελέτη και αφού περάσει το σκεύασμα τέλος πάντων στον άνθρωπο. Το ποσοστό και η ποσότητα είναι δεδομένη. Έχει γίνει μια μελέτη για το σύνολο των ποσοστώσεων όλων μαζί των σκευασμάτων που παίρνει το παιδί μέχρι την ηλικία το 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 χρόνων, τα 76, 75, 76 εμβόλια, ούτως ώστε να ξέρουν αν αυτό έχει κάποια σχέση, ξέρω εγώ, με αυτή την τεράστια αύξηση, ας πούμε, του αυτισμού. Έχει γίνει καμιά μελέτη? Καμία μελέτη, μα εδώ λέει η Εύα, υποτίθεται αυτός που δεν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καλός και κακός υδράριος, αλλά λέει ότι υποτίθεται, έτσι έλεγαν, ότι για χρόνια ολόκληρα το έλεγαν, ότι θα αποβληθεί, αποβάλλεται από τον οργανισμό, αλλά με μετρήσεις είδαν ότι δεν αποβάλλεται. Αλλά κοίταξε όμως, από τη μία σου συστήνουν τις έγκυες μην τρώτε ψάρια. Ναι. Εντάξει, διότι υπάρχει μια μικροελάχιστη ποσότητα που μπορεί λόγω της μόλις των θαλασσών τέλος πάντων αυτό να περάσει και στο έμβριο αλλά και στην ίδια τη μάνα, έτσι. Και από την άλλη έρχεται το πρόγραμμα, το εμβολιαστικό, και σου λέει και προληπτικά και πρώτης εγκυμοσύνης πριν της γέννας, αλλά και κατόπιν του παιδιού, και το σύνολο όλο αυτών περνάει ουσιαστικά μέσα από κατευθείαν, χωρίς να περνάει από πεπτικό σύστημα, χωρίς να περνάει από διάφορα άλλα, μπαίνει κατευθείαν μέσα στο κυκλοφοριακό του ανθρώπου. Στο κυκλοφορικό αυτό ακριβώς που λες, λέει τώρα εδώ, το έκαναν σε επιθήκους και αυτά, και είδαν ότι σκότωναν τους πιθήκους για να κάνουν μετά την τελική γνωμάτευση, και ο υδράριος ήταν ακόμα εκεί. Υπάρχουν οι μελέτες για τις παρενέργειες που είχαν γίνει στα διάφορα ζώα και τα πειραματόζωα τέλος πάντων που είχαν χρησιμοποιηθεί. Το θέμα είναι μετά τι γίνεται τώρα. Υπάρχει επίσημη μελέτη στον άνθρωπο πέραν των μέχρι και 4 εβδομάδων, δηλαδή ούτε. Οι περισσότερες, αν το θέλετε, από τη λίστα από το δικαστήριο με την εντολή, αυτά που θέλανε και να αποκριφθούν για 75 χρόνια, έτσι. Ναι. Αλλά η άλλη επερώτηση που έγινε ως προς δώστε μας τέλος πάντων στο FDA και στο CDC, δώστε μας τέλος πάντων τα αποτελέσματα των μελετών που έχετε πριν από την διάδοση, πριν από την κυκλοφορία και την έγκριση τέλος πάντων για κυκλοφορία. Τι μελέτες έχετε κάνει πραγματικές? Και οι μελέτες αυτές δεν έχουν κάνει, το δήλωσαν, καταρχήν δεν έχουν πλασίμπο εκτός από 1-2, και αυτά τα 1-2 είναι στις 4 και 5 μέρες δηλαδή. Μιλάμε για ημερών μελέτες. Ημερών. Τώρα αν ένα παιδί θα παρουσιάσει αυτισμό για παράδειγμα, έτσι, τον αυτισμό θα τον παρουσιάσει στο εξάμηνο, στο οχτάμηνο, στο χρόνο, εκεί που θα αρχίσει και η μάνα να καταλαβαίνει ότι το παιδί ξαφνικά εκεί που μιλούσε τώρα δεν μιλάει, ή ξέρω εγώ εκεί που έπαιζε τώρα δεν είναι αυτό.
Έχουμε και τη Pfizer, το έχουμε ξαναδείξει και θα αξίζει να το βλέπουν οι θεατές μας. Δεν χρειάζεται να το παίξουμε, να το ακούσουμε, αλλά έχουμε και μέσα από την Ευρωβουλή ουσιαστικά την παραδοχή της Pfizer ότι ναι, δεν γνωρίζαμε ούτε για το πώς για το αν προστατεύει, για αν σταματάει τη μετάδοση. Με ποιο κριτήριο λοιπόν καλούμε εγώ, η Ειρήνη, η Νανά, ο Δημοσθένης, έτσι, να ζυγίσω τα πράγματα, τα ωφέλη και τα κατά και να πάρω μία ενήμερη απόφαση, έτσι, όταν τα ίδια ουσιαστικά όπως αναδείχθηκε άλλωστε, γιατί το είχα δει και από το φαρμακοποιό μου που έκανε ένα τσεκ, που παίρνω για τη μάνα μου φάρμακα τέλος πάντων και επειδή έχουμε κάποια καλή σχέση του λέω θέλω να δω το έγγραφο των εμβολίων, συγκεκριμένα της Pfizer, και το ξεδίπλωσα και ήταν όλο κενό, όπως ακριβώς έχουμε δει στα βιντεάκια στην Αμερική. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα. Το μόνο που υπήρχε ήταν η ονομασία δηλαδή και η φίρμα. Μα για ποιο λόγο να μπει ο υδράργυρος μέσα στα εμβόλια? Για ποιο λόγο? Είναι χοντρό το μόριο του υδραργύρου να πεις ότι θα μεταφέρει την πληροφορία μέσα από το κύτταρο? Υποτίθεται ότι αυτό είναι που ενεργοποιεί την αντίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα προκειμένου να παράξει τα λευκά αιμοσφαίρια και τις άλλες ανοσοποιητικές τέλος πάντων αντιδράσεις που κάνει ο οργανισμός, και χρειάζεται κάποια τοξικότητα, λένε έτσι. Τώρα εντωμεταξύ, όπως έχω ξαναπεί και θα το αναδείξουμε στις επόμενες εκπομπές αυτό σίγουρα, το Σεπτέμβρη, τον Δεκέμβρη 3 και 4 και 5 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, ή 3 και 4 Δεκεμβρίου, ήταν το συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2019. Έτσι, μερικές εβδομάδες πριν από αυτό που μας είπαν ότι μας βρήκε, το κακό που μας βρήκε, ο Γιώκας 19, όπου είναι καταγεγραμμένοι οι κορυφές, υποτίθεται, οι επιστημονικές, να γνέφουν καταφατικά και στο ότι οι γιατροί έχουν πλήρη άγνοια πάνω στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, αλλά και ότι δεν υπάρχουν μελέτες και δεν γνωρίζουν μεταξύ τους πώς μπορούν αυτά οι διάφορες οι ενισχυτικές αυτές τοξικές ουσίες, οι οποίες αυτές θα τσιμπήσουν το ανοσοποιητικό και θα δημιουργήσουν την αντίδραση του ανοσοποιητικού προκειμένου να βγει, να αναγνωρίσει υποτίθεται τον κατασταλμένο ιό και να φτιάξει τα αντισώματα, τα ανάλογα και ένα σωρό αυτά τα ιατρικά, τα οποία δεν τα γνωρίζω εγώ, και γνέφουν καταφατικά όλοι ότι δεν γνωρίζουν και ο συνδυασμός όλων αυτών μέσα στο πρόγραμμα και τα λοιπά, τι αντίκτυπο έχει στον οργανισμό τον ανθρώπινο, αλλά και δεν έχουν καμία μελέτη και κανένα τρόπο να αποδείξουν πλέον και να ξεπεράσουν τη διστακτικότητα ακόμα και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Και εδώ βλέπουμε, μπράβο στον σκηνοθέτη, βλέπουμε είναι 3 Δεκεμβρίου του 19 παρακαλώ. 3 Δεκεμβρίου είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έτσι, που μας έλεγε φορέστε μάσκες, μη φορέτε μάσκες. Ναι, που συμβουλεύονταν και τον Dr. Fauci, φορέστε μάσκα, μη φοράτε μάσκα. Βάλτε διπλή μάσκα, βάλτε και τριπλή, αλλά προσέξτε, ίσως μία είναι καλύτερη, γιατί μπορεί να ανασάνετε κιόλα. Ναι. Μην ξεχάσουμε και το ψάλτη της Ελλάδος, έτσι, το κύριο Τσιόρδα. Γιατί τα ίδια πράγματα έλεγε και αυτός και ο Βασιλακόπουλος, όλοι τους, δηλαδή το ίδιο. Και οι παγόνοι πήραν γραμμή και λέγαν το ίδιο. Ναι, μα έχουμε και τον κύριο Τσιόδρα, να πούμε, στις αρχές ήταν το 20 ήταν, που λέει ουσιαστικά ότι γίνονται και πειράματα, πώς το λένε, ενίσχυσης της μεταδοτικότητας και τα λοιπά, έτσι, ή και κάνουμε αν το θέλετε διάφορα... Δημιουργούμε ιούς και τα λοιπά, ναι, για να
Ναι. Ή και ακόμα ότι καταγράφουμε ουσιαστικά τους θανάτους με ή από ως με και τελειώνει το θέμα και ουσιαστικά αλλοιώνουμε και τα εθνικά στατιστικά στοιχεία ουσιαστικά, τα οποία στο μέλλον δηλαδή δείχνουν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο τελικά ήταν. Άρα, και νομίζω μάλιστα ότι καλά κάνουμε. Ναι. Και νομίζω ότι και καλά κάνουμε. Κάποια στιγμή, Ευάγγελε, επειδή αυτοί είναι τόσο διεφθαρμένοι, είναι άρρωστοι άνθρωποι, κάποια στιγμή η κυρία Παγώνη ερωτήθηκε, δεν ξέρω αν δεν έχει το βίντεο σκηνοθέτης να το βάλει, ερωτήθηκε για τι κάνουμε. Δηλαδή τα πράγματα είναι σοβαρά και αυτή γέλασε. Δεν ξέρω αν το έχει ο σκηνοθέτης, για να δούμε δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν, έτσι, που τους έχουν βγάλει μπροστά. Να γελάει. Γελάει η κυρία. Ακούστε. Κακό δεν είναι, δεν είναι καλό ότι έρχεται μια καινούργια πανδημία. Στο κάθε σύστημα υγείας χρειάζεται μια προετοιμασία. Δεν είναι κακό αυτό. Να προετοιμαστούν τα νοσοκομεία, όχι μόνο για μια καινούργια πανδημία. Δίνουν κάποιο χρονοδιάγραμμα σε αυτό, λένε ας πούμε μέσα στο 23, μέσα στο 24. Όχι καθόλου χρονοδιάγραμμα και μάλιστα είπαν μπορεί να είναι πολύ σύντομα και μπορεί να είναι και πολύ αργά. Δεν έδωσαν κανένα χρονοδιάγραμμα. Δεν χρειάζεται να σας πω. Προλαβαίνουμε να πάμε διακοπές ή θα τις χάσουμε? Τι βλέπετε? Διακοπές θα πάμε, φυσικά θα πάμε. Εμείς θα συνεχίσουμε. Με μάσκα. Όχι βέβαια. Λέγεται να πάρουμε μέτρα. Στο καράβι μέσα που είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο. Έχει επανακάμψει ο COVID. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το βίντεο, Νίκο. Θυμάσαι κάποια στιγμή είχατε κάνει μια εκπομπή και το έβγαλες και το έφυξε αυτό. Γιατί είναι πολύ σοβαρό, έτσι, να πεθαίνει κόσμος και αυτή η κυρία να βγαίνει μπαλκονάτη στα κανάλια και να γελάει. Να γελάει. Είναι απίστευτο. Νομίζω είχε να κάνει με τις προβλέψεις για τη νέα πανδημία τέλος πάντων που προβλέπεται και έρχεται και είναι στα σκαριά από ότι φοβόνται κάποιοι επιστήμονες τέλος πάντων, διότι δεν γίνεται να ζήσουμε χωρίς μια επιδημία τέλος πάντων, έτσι, και το αξιοπερίεργο αν θέλετε είναι ότι δεν είχαν ενημερωθεί φαίνεται, ούτε είχαν πάρει τηλέφωνο τον αντικαταστάτη του Dr. Fauci που ήξερε ότι ακριβώς στις 21, μόνο την ώρα δεν ήξερε, θα πέσουν όλες οι επιδημίες μαζί στη νέα κυβέρνηση του Τραμπ. Έτσι, και η γρίπη των πτηνών και τέλος πάντων και ένα σωρό άλλες τις οποίες τις κατονομάζει επίσημα στο CNN γιατί είναι για τη συνέντευξή του να πούμε κανονικά και προβλέπει 21 του μηνός ακριβώς. 20 ορκίζεται και σχηματίζεται η κυβέρνηση, 21 θα έρθουν και όλα τα κακά μαζί. Εγώ πιστεύω μετά τις 12 θα είναι. Το 30 λίγο, ο Σερέτης μας λέει ότι το πρώτο κρούσμα αυτής της κόρης του ιού, πώς ονομάζεται, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, το 30 λίγο. Και είναι πραγματικά λες και με έχει γυρίσει πίσω στο 2020, παιδιά. Σημερινό επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα του κινέζικου ιού HMPV στη Θεσσαλονίκη. Τη θυμάστε τότε την ιστορία με τον κορονοϊό που είχε πάει άλλη στο Μιλάνο σε μια παρουσίαση ρούχων και ήρθε στη Θεσσαλονίκη και είχαμε το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη του κορονοϊού. Και από εκεί ξεκινήθηκε όλο το μεγαλείο και όλο το κουβάρι του συστήματος που και τι δεν μας έφερε. Έρχεται λοιπόν σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2025, 7 η ώρα το πρωί, επιβεβαιώθηκε λέει το πρώτο κρούσμα του κινέζικου ιού HMPV στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν άντρα λέει 71 ετών, η κόρη του οποίου στις γιορτές ταξίδεψε στην Κίνα για διακοπές. Άρα δεν μπορεί να είναι το πρώτο, διότι το έφερε η κόρη. Καταλαβες, το έφερε η κόρη, το κόλλησε ο μπαμπάς, ο οποίος ιός δεν είναι νέος, είναι υπαρκτός από τις αρχές του 2000, γνωστός στην επιστημονική κοινότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ θα αρχίσουμε τώρα. Εμβόλιο βγάλαμε, δεν υπάρχει εμβόλιο. Γιατί δεν υπάρχει εμβόλιο, να βγάλουμε κανένα εμβόλιο. Στα γρήγορα τώρα, στη βράση κολλάει το σίδερο. Πήγε το κορίτσι λοιπόν στην Κίνα διακοπές, άρα πάλι αυτός ο ιός είναι ιός του πλούτου. Γιατί για να πας στην Κίνα πρέπει να έχεις κανένα φράγκο. Δεν πας έτσι, τζάμπα, όπως η άλλη είχε πάει στο Μιλάνο. Κατάλαβες, έτσι είχε γίνει η διασπορά. Τη διασπορά την έκαναν αυτοί οι οποίοι ταξίδευαν. Φυσικά η δημιουργία του ιού ήταν τεχνητή. Αλλά όταν τα λέγαμε αυτά εμείς εδώ στον Focus FM 103,6, ξέρετε πόσα βίντεο, εμένα που σας μιλάω, πόσα βίντεο και πόσες συνεντεύξεις είχε κατεβάσει από το Facebook. Εσείς η παρέα του Facebook, η παλιότερη παρέα εδώ πέρα, η διαδικτυακή, το γνωρίζετε. Γιατί ανεβάζετε
και εσείς στις συνεντεύξεις που βγάζαμε εδώ πέρα και μαζί με τα δικά μου τα προφίλ και τα προφίλ του Focus FM κατέβαιναν και τα δικά σας τα προφίλ. Το αφεντικό του Facebook που είχε το θράσος και βγήκε και είπε ότι θα τελειώσει τους fact-checker, δηλαδή αυτούς τους σερίφιδες του διαδικτύου, που εδώ στην Ελλάδα σερίφιδες του διαδικτύου είναι τα ελληνικά hoaxes που μας έχουν κυνηγήσει τον Focus FM και εμένα προσωπικά. Τα ανθελληνικά hoaxes μας έχουν κυνηγήσει όλους εδώ στον Focus FM. Έχουν απειλήσει τη βιωσιμότητα του ραδιοφώνου μας αυτοί οι fact-checkers. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει. Τώρα δεν ξέρω, πατέρα μου, αν θα κυκλοφορούμε ξανά με μάσκα μέσα στην εκκλησία. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν το μπορείτε άλλο. Αλλά πατέρα Σάβα, για να τα λέμε όλα, από τους πρώτους οι οποίοι φόρεσαν μάσκα στην εκκλησία ήταν οι ρασοφόροι. Ξέρετε πως οι ρασοφόροι, ακόμα και οι ρασοφόροι οι οποίοι το παίζουν μάγκες και βγαίνουν τώρα στα παράθυρα και κάνουν και συνεντεύξεις και το παίζουν επαναστάτες. Ήταν με τη μάσκα μέχρι τα φρύδια. Εντάξει, εγώ αυτά δεν τα ξεχνάω. Ο λόγος για τον οποίο προσωπικά, το έχω πει και άλλη φορά, δεν αισθάνομαι καλά μέσα στην εκκλησία, στον οίκο του Θεού, είναι για το τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν πάρα πολλοί ιερείς στο Πίμνιο. Σε ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν. Άρα έχει όνομα ο ιός αυτός, είναι από το 20, γνωστός, το πρώτο κρούσμα εδώ και ένα βίντεο ακόμα. Κάτσε, είναι ένας από τους πολλούς που έχει προβλέψει ο αντικαταστάτης του Φάουτσι. Ένας από τους πολλούς. Ναι, Ειρήνη. Όσον αφορά την Παγώνη προηγουμένως, της ταιριάζει το η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Της ταιριάζει. Γι' αυτήν έχει υποθεί και έχει γραφτεί. Ένα το κρατούμενο, αλλά το πιο σημαντικό είναι, για να ξεφύγουμε λίγο από τον κορονοϊό και από τους ιούς γενικά, ότι το θέμα τους είναι η μείωση του πληθυσμού. Γι' αυτό τα εμβόλια, γι' αυτό οι παρενέργειες. Βεβαίως. Και τις ξαφνικίτιδες. Γι' αυτό και με την έναρξη του βίντεο πέραν των άλλων έχουμε και τη δημιουργία της επισιτιστικής κρίσης. Γι' αυτό και αρρωσταίνουν τα ζώα τα οποία πρέπει να θανατωθούν και όχι να φαγωθούν, και μάλιστα αρρωσταίνουν όχι ακριβώς ότι φαίνεται τίποτα ή τα λοιπά, αρκεί να περάσει μια επιτροπή, να κάνει ένα RT-PCR τεστ και να διαγνώσει ό,τι θα διαγνώσει προκειμένου να. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα ακόμα βίντεο για να φύγουμε από το θέμα, γιατί παίζουν για άλλα πάρα πολλά για το τέρας που βρεχάτε. Θα το δείξουμε, Νίκο? Ελπίζω να μην. China is facing a new health crisis, a new disease outbreak. Ναι, μία νέα κρίση, λέει, χαμός στα νοσοκομεία και οι διαδρόμοι άδειοι πάλι. Και οι διάδρομοι άδειοι. Ναι, θέλω το 35 μόνο για ο Γιώργος Βλάχος, γιατί ο ΣΒΑΜ είναι βέβαια στην κορυφή του βαθέως κράτους. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Γιώργο Βλάχο στο 35. Για να καταλάβετε τι συμμορία υπάρχει. Η συμμορία ΣΒΑΜ. Μέλος της συμμορίας είναι ο Μακρόν, ο Τριντό, ο Μητσοτάκης και ποιος άλλος? Ο πρωθυπουργός που θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι φυλακή. Για ποιον λες? Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ. Ο Στάρμερ πρέπει να πάει φυλακή. Απορώ γιατί είναι στο γραφείο του ακόμη. Πρέπει να πάει φυλακή. Έχουν αποκαλυφθεί ότι ως εισαγγελέας το 2008 έως το 2013 κάλυψε βιασμούς 1.400 μικρών κοριτσιών από συμμορία Πακιστανών στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Στάμερ, και τον επιβράβευσαν, τον κάνανε πρωθυπουργό. Η συμμορία του ΣΒΑΜ, αυτοί κυβερνούν την Ευρώπη και τον κόσμο όλοι. Αυτοί οι παιδεραστές και αυτοί που καλύπτουν όλους αυτούς. 1.400 κορίτσια. Και ξέρετε τι έκανε ο τύπος? Ακούστε τι έκανε. Είχανε πάρει Πακιστανοί τα κοριτσάκια, τα μεθάγανε, τα βιάζαν ομαδικά, τα πήραν είδηση οι πατεράδες τους και που κάνανε να σώσουν τα κοριτσάκια. Και ξέρετε τι έκανε ο Στάρμερ, ο πρωθυπουργός? Συνέλαβε τους πατεράδες για, ακούστε, για παράνομη είσοδο και διατάραξη κοινής ειρήνης. Ο πατέρας μπήκε μέσα να απελευθερώσει το κοριτσάκι του 14-15 χρονών που το βίαζαν. 13 που το βίαζαν Πακιστανοί, και ο Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, σήμερα τον συνέλαβε για παράνομη εισβολή, λέει. Είναι ελεύθερος. Είναι μια μαύρη, όχι απλά είναι ελεύθερος, έγινε και πρωθυπουργός.
Μα ο Elon Musk έκανε μια ανάρτηση και είπε αυτός που συνέλαβε τους πατεράδες πρέπει να πάει Σόβια. Τι Σόβια, για να δούμε και τον Στάρμερ το 18 λιγάκι. Το είπε στη Ειρήνη την προηγούμενη φορά ότι εμπόδιζε την έρευνα ως εισαγγελέας. Και συνεχίζει. Το 18 λίγο να δούμε. 111, the nose to the left, 364. The eyes to the right were 111, the nose to the left 364. So the nose have it, the nose have it. Unlock. Κύριοι, η δικαιοσύνη, μην νομίζουμε μόνον εδώ είναι γκαβί, deep γκαβί. Βλέπετε τι γίνεται. Όπου ασυδοσία, όπου παιδοφιλία, όπου μετανάστευση, δεν είναι μετανάστες, όπου υπάρχει αυτό το κίνημα. Η λαθρεπίκηση. Ορίστε. Η λαθρεπίκηση. Η λαθρεπίκηση, το είπες πολύ καλά, υποστηρίζεται από όλα αυτά τα πιόνια που βρίσκονται στην εξουσία. Γι' αυτό κατεβαίνουν κακήν κακώς από τις έδρες τους, από την καυτή τους έδρα πλέον, γιατί δεν τους παίρνει άλλο. Βλέπουμε ότι... Πρώτον δημιουργούμε πολιτικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα κοινωνικά στις χώρες αυτές της υποανάπτυξη που ακόμα αναπτύσσονται από το 1945 και εντεύθεν, διότι ανέλαβε ο ΟΗΕ τα πράγματα με την Παγκόσμια Τράπεζα ανοικοδομήσεως και ανασυγκροτήσεως για μετά τον πόλεμο και εντεύθεν να φέρει την αυθονία στον πλανήτη. Έτσι. Καταβάλαμε όλα τα κράτη του πλανήτη και γίναμε μέλη σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα που λέγεται ΟΗΕ. Έτσι. Και έχουμε εξαλείψει τις υποανάπτυκτες χώρες. Τις έχουμε εξαλείψει. Και όχι μόνο δεν τις έχουμε εξαλείψει, αλλά έχουμε δημιουργήσει και τόσα προβλήματα σε αυτές τις χώρες, οι οποίες ουσιαστικά οι πολίτες τους σηκώνονται και φεύγουν άρον-άρον. Και όχι μόνο σηκώνονται και φεύγουν γιατί δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να φύγουν, για το τρόπο με τον οποίο θα ταξιδέψουν, που είναι χιλιάδες και χιλιάδες ευρώ ο κάθε λάθρο διακινητής, έτσι, ειδικά από Τουρκία, μεριά και τα λοιπά, έτσι, αλλά χρηματοδοτούνται κιόλα μέσα από τις κοινωνίες των πολιτών ΜΚΟ συνεργαζόμενες με τον ΟΗΕ, προκειμένου να επέρθει τέλος πάντων αυτό η γκριζοποίηση της Ευρώπης, της φυλής της Ευρώπης, έτσι, η γκριζοποίηση βάσει του πρακτικούς ιδεαλίσμους του Γούτενχοφ Καλέργη. Και πόσα κράτη είπαν ας δώσουμε πόσα εκατομμύρια στην Ελλάδα, αρκεί να είναι χαβούζα που τους ξεφορτώνουμε, δεν μας πειράζουν, ας δώσουμε πόσα εκατομμύρια, και φυσικά ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή του βαθέως κράτους τα δέχεται αυτά και δημιουργούνται όλα αυτά τα θέματα εδώ στην χώρα μας. Πέφτει χρήμα, δηλαδή πέφτει βαρύ χρήμα. Ναι. Να το καλοκαίρι στις εκπομπές που κάναμε, όταν ξαφνικά είχε αποφασίσει ο προηγούμενος ο Ινδός καταγωγής πρωθυπουργός της χώρας να κάνει εκλογές στη Βρετανία, είχαμε πει ότι αυτόν τον Στάρμερ τον πλάσαρε ως ΕΟ της BlackRock. Ναι. Και είναι και νεαρός ηγέτης, νεαρός παγκόσμιος ηγέτης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, τέλος πάντων. Ναι. Εντύπωση τώρα που ψήφισαν να μην γίνει επανεξέταση όλων αυτών των θεμάτων. Για ποιο λόγο? Αφού η ελευθερία, η δικιά τους η ελευθερία, περιλαμβάνει, το ξαναλέω, μείωση πληθυσμού, έλεγχο απόλυτο του ανθρώπου και συνωμοσία επί συνωμοσιών και μετάλλια στο τέλος. Γιατί τώρα και γκριζοποίηση. Μην ξεχνάς την γκριζοποίηση, γιατί μαζί με την γκριζοποίηση, έτσι, εξαλείφονται και αλλοιώνονται αυτό που λέγονται οι παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα και οι ιδιαιτερότητες έκαστου κράτους
εκάστου λαού και φυλής, να το πω έτσι. Έτσι. Μα είδαμε και τον Σόρος στην προηγούμενη εκπομπή που είπε διέλυσε 7 κράτη. Πώς θα τα διέλυσε, τις οικονομίες και το... Ναι, αλλά ο Μπάιντεν, τον γιο του Σόρος, του έδωσε το βραβείο, το μεγαλύτερο βραβείο που δίνει η Αμερική, σε 19 άτομα, λέει, το μεγαλύτερο βραβείο της ελευθερίας, για την ειρήνη, για την ασφάλεια, για την προώθηση του εθνικού, της χώρας της Αμερικής, το έδωσε στο γιο. Πίνει Γιάννης Κερνάη, εννοείται. Γιάννης πίνει Γιάννης Κερνάη. Να δούμε το στιγμιότυπο μια που... Ναι. Presidential Medal of Freedom is awarded to George Soros. Born into a Jewish family in Hungary, George Soros escaped Nazi occupation to build a life of freedom for himself and countless others around the world. Educated in England, he settled in America as he became an investor and philanthropist, supporting key pillars of open societies, rights and justice, equity and equality, freedom now and in the future. His inspiring generosity reminds us all of our capacity and our obligation to stand up to the abuse of power and to be guardians of democracy and all people yearning to be free. George Soros is banned in his home country of Hungary, the Philippines, Turkey, Russia, Poland, and Pakistan, but his presence in the United States, and more importantly, its elections, couldn't be stronger. During the 2016 presidential elections, we discovered that Lord Mark Malloch Brown, chairman of the company Smartmatics, which caused voting machine chaos in countries all over the world, served on Soros's Open Society Foundation's global board. Not satisfied with simply rigging the voting machines, Soros is renting Christian evangelicals, as the Washington Times reported, and the National Review reported all the way back in 2010 that the progressive evangelical organization Sojourners, headed by Jim Wallace, had received grants from the Open Society Institute, the foundation of left-wing billionaire George Soros. Is it any wonder that Christianity Today, which wrote a glowing article of Soros's immigration strategy, savagely attacked President Trump? Question is, when does his behavior, which is described as immoral accurately, rise to the level where he's no longer fit to serve office? And to me, we cross that line with the impeachment hearings. What we are seeing across the United States is funded in large part by corporations engaging in Chinese slave labor and the notorious unchallenged usurpation strategy of George Soros. And like the sublime perfect masters of old, Soros will take nothing less than the collapse of the United States at any cost. President Trump is a con man and the ultimate narcissist who wants the world to revolve around him. Soros's network is massive, where a league of outlaws fueled by an endless stream of funding, Marxist ideology, and peer pressure answer to centralized radical left organizations that in turn receive public support from communist-leaning Democratic leaders and Mockingbird media, all tied into Soros's grand strategy. Think about what it's going to cost to conduct Occupy-type protests all across the country, and especially in Washington, D.C. Open Society, ανοιχτή κοινωνία. Κοινωνία, ναι. Το χρήμα. Παιδιά, ποιος είναι στην Ελλάδα υπεύθυνος στην Open Society? Για πες το. Η πρώτη ξαδέρφη του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι, μήπως. Τυχαία, όλα τυχαία. Όλος τυχαίος. Να πούμε όμως και κάτι άλλο, ότι μαζί με αυτόν εμβράβευσε και την Κλίντον, γιατί ήθελε στην ουσία να πει ευχαριστώ σε αυτούς που τον στήριξαν. Γιατί έχουμε δώσει εμείς την εκπομπή μας εδώ, σαν πολίτες κάνουμε δημοσιογραφία, στα πλαίσια της ανάγκης για αυτό που είπε ο Ευάγγελος, να στοιχειοθετήσουμε ένα πλάνο για την κριτική μας ικανότητα. Και έχουμε δει τι έχει πει κατά καιρούς η Κλίντον, η οποία είναι απαράδεκτη και τη βράβευσε. Αλλά βράβευσε όμως και τον πατέρα του Κέννεντι, πολύ έξυπνος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από το 68 σκοτωμένο τον βράβευσε τώρα, γιατί και επίσης βράβευσε και μία αρθρογράφο της Vogue, η οποία μάζευε λεφτά για την καμπάνια του.
Είπαμε, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Βραβείο ελευθερίας. Το ύψιστο ανώτατο βραβείο που μπορεί να δώσει η Αμερικανική κυβέρνηση και ο πρόεδρος δηλαδή των ΗΠΑ αποφάσισε να το δώσει, ας πούμε, στον γιο του Γιώργη Σβάρτ, τον Τζορτζ Σόρος τέλος πάντων, έτσι, που έχει δυστυχώς και το φέρει και το όνομα Άλεξ, κατά το Αλέξανδρος προφανώς, άλλη μια ιεροσυλία τέλος πάντων απίστευτη, έτσι. Αλλά εδώ πρέπει λίγο να σκεφτούμε λιγάκι τα πράγματα, έτσι. Το που βρίσκεται η Αμερική αυτή τη στιγμή και το τι έχει συμβεί στην Αμερική, έτσι, έρχεται σε ένα μετέχμιο το οποίο είναι πραγματικά ότι το τέρας βρυχάται. Είδαμε να καίγεται το Λος Άντζελες, είδαμε να καίγεται ουσιαστικά... Και η Κίνα στο ίδιο μοτίβο, ναι, να καίγεται η κοιτίδα. Ναι, αλλά είδαμε ειδικά αυτό που μας ενδιαφέρει, έτσι, ακόμα και οι βίλες των Stars λέγονται. Το ερώτημα είναι, πώς γίνεται αυτό να γίνεται, ρε παιδιά? Πώς γίνεται αυτό? Λος Άντζελες είναι. Από την άλλη, έτσι, έχουμε και αυτές τις περίφημες πράσινες οργανώσεις. Έχουμε πάλι και αυτές τις κοινωνίες των πολιτών, ΜΚΟ, που πάλι συνεργάζονται με αυτό που λέγεται Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στο πρόγραμμα της καταπολέμησης, ας πούμε, της κλιματικής αλλαγής, γιατί αυτή φταίει τώρα πάλι, η κλιματική αλλαγή φταίει που κάει και το Λος Άντζελες, να πούμε, έτσι, και η Πασαντίνα και όλα τα σπίτια, να πούμε, και γίνανε πυρανάλωμα του πυρός, έτσι. Δεν φταίει το γεγονός ότι έχουν παρέμβει τόσες και τόσες φορές και με μηνύσεις και κόντραμηνύσεις οι διάφορες κοινωνίες των πολιτών στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, ακόμα και μην καθαρίζεται εκεί που περνάνε οι γραμμές, οι ηλεκτροφόρες με τους στήλους, μην καθαρίζεται τα δεντράκια και τους ευκάλυπτους ειδικά που είναι το έφλεκτο υλικό, και αφήστε και τα φύλλα κάτω γιατί παραβιάζεται και ουσιαστικά βιάζεται τη φύση και τον πλανήτη. Έτσι. Ναι, όλα δρομολογημένα. Αυτό για το νερό τώρα, δεν ξέρω, ένα ζεύγος εκεί που έχει πάρει το νερό και λένε οι φτωχοί της περιοχής, όχι εδώ των 30 εκατομμυρίων και 50 βιλών. Ήθελα να ξέρα, αγοράζεις ή χτίζεις μία βίλα 50 εκατομμυρίων. Πολλοί αστέρες έχω δει που έχουν χάσει τις βίλες τους, που είναι βουνοπλαγιές ολόκληρες. Δεν είχαν πυρασφάλειες τέτοιες που να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό. Νερό δεν υπήρχε. Οι κρουνοί υπήρχαν. Κανονικότατα. Το πρόβλημα ήταν ότι οι κρουνοί δεν λειτουργούσαν, δεν είχαν νερό. Για ποιο λόγο δεν είχαν νερό? Να αφήσουμε το σκηνοθέτη να μας δείξει για ποιο λόγο. Πολύ σωστό. Had an opportunity to have millions of gallons a week, a day, millions and millions of gallons come down from the north. And I was able to get them federal approval from that, from the Department of Commerce of all departments. I didn't realize it would go through Commerce. I would have thought environmental, but it goes through Commerce. I got all of the approvals, and he said, I don't want to sign it. I don't want the water. We don't need the water. I said, you need the water. Your reservoirs are empty, the whole place. You need the water. That was 5 years ago. And I had it all done. The work was all done. We sent it to him. He refused to sign it. And if you noticed yesterday, the hydrants were empty. They didn't have any water, many of them. They said 20%, but now I just heard 50%, and now none of them have water, and that fire is still raging. When he turned that down, I was going to give him unlimited water. It would come down. It really comes down from the north, way up north. Because she hadn't been told what to say yet. I mean, look at that woman. By the way, she's not even really black, but she's about 90% white. But the point is, I mean, if you saw her at a grocery store, you'd think, oh, that poor woman's mentally retarded. I mean, she looks retarded. She acts retarded. And that's who they put in. They find a moron so they can steal everything out from under the city,
and run all their scams, and she'll do exactly what she's told. And then when they're done, they hand her the blame. So when you say they're inept, yeah, they're inept in who they put in, the AOCs. Run scared because she hadn't been... The fire department budget by millions of dollars, Madam Mayor. Have you nothing to say today? Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Elon Musk says that you're utterly incompetent. Are you considering your position? Madam Mayor, have you absolutely nothing to say to the citizens today who are dealing with this disaster? No apology for them? Do you think you should have been visiting Ghana while this was unfolding back home? Let me introduce you to Karen Bass. Back in the 1970s, community activist Karen Bass went on at least 15 trips to Cuba, many with a group known as the Venceremos Brigade, a Marxist group started by the Castro regime to subvert American interests, weaken democracies, and spread communism around the world. Founded in 1969, the Venceremos Brigade organized trips to Cuba every year for half a century. They attracted the most radicalized and delusional segments of the American left, including overtly Maoist and pro-Soviet communist groups. In fact, a Los Angeles police investigator who infiltrated the group testified to Congress saying that to be a member of the brigade, you had to be confirmed as a Marxist-Leninist. As a brigadista and then moving up the ranks to organizer for the Venceremos Brigade, Karen Bass visited Cuba every 6 months. Their mission? To radicalize young, impressionable American leftists in terrorist tactics and guerrilla warfare. Κύριοι, τρομακτικά πράγματα, τρομακτικά, δηλαδή λέτε και είμαι ένα ανήλικο που ακόμα δεν διαμόρφωσα άποψη, τρομάζω διαρκώς, τρομάζω. Τι διασυνδέσεις, τι είναι αυτό το κουβάρι το πλεγμένο. Η θεματοφύλακας ουσιαστικά των δημοτών της, δήμαρχος, δεν είχε ούτε το στένος να ζητήσει μία δημόσια συγγνώμη για το κακό που συμβαίνει στους περισσότερους πολίτες. Μα είναι τρομοκρατημένη, ένα ζόμπι, τη βλέπω εδώ, είναι ένα ζόμπι, είναι ο Χρήσιμος Ηλίθιος, είναι ο Σταθμάρχης των Τεμπών, έτσι, ο Σταθμάρχης που φταίει για τα πάντα. Βέβαια ο Τραμπ δεν της έχουν πει από ό,τι λέει ο σκηνοθέτης τι να πει, ακόμα το ποιηματάκι δεν της πει. Ο Τραμπ απευθυνόταν στον Νιούσαμ, τον πρώην δήμαρχο, έτσι, ο οποίος βρήκε άλλους τρόπους, υποτίθεται, να την κάνει από τη θέση του δημάρχου, έτσι, για να γλιτώσει από άλλα ντράβαλα, τέλος πάντων. Και τώρα κυβερνήτης, Βάγγελε, και μου βγαίνει να πούμε με Top Gun γιαγιά. Ναι, σαν να λέμε περιφερειάρχης τώρα, ναι. Ναι, περιφερειάρχης, και βγαίνει λες και πάει modeling, έτσι, ο κόσμος, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, πόσα στρέμματα έχουν καεί, και βγαίνει και ούτε δίνει κάποιο λόγο, τίποτα, δηλαδή λες και δεν υπάρχει πολιτικό κόστος. Φέρεται και ισχυρότερα από τον Biden, δηλαδή τον Biden τον έχουν τελείως μαυρισμένο, και ο Άλεξ Τζόουνς εκεί στο κανάλι του, τελείως μαυρισμένο, και σου λέει είναι δυνατόν κάποιος να είναι χειρότερος από τον Biden. Και τη συγκρίνουν αυτό. Κοιτάξτε τώρα, επειδή κάποια πράγματα μπορεί να είναι τυχαία, κάποια μπορεί να μην είναι τυχαία. Έτσι. Όμως πριν 8-9 χρόνια, 10 περίπου πάει σήμερα, ο αγαπημένος του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και όλων αυτών της Επιτροπής των 300, έτσι, των αυτοαποκαλούμενων Ολύμπιων, τέλος πάντων, γαλαζοαίματων και βασιλικών και βασιλεύουσες, είχε πει ότι το Λος Άντζελες χρειάζεται μία πλήρη αλλαγή. Να δούμε μήπως αυτό το τυχαίο γεγονός έχει καμία σχέση. Τι αλλαγή χρειαζόταν? Εσύ, Ευάγγελε, υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί με την Καλιφόρνια, γιατί είναι εδώ και δεκαετίες. Έτσι.
Ναι, το ίδιο πρόβλημα έχουν και δεν υπάρχει. Δηλαδή ο κόσμος, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μαζεύει αυτή η πολιτεία και να μην έχουν φτιάξει, ας πούμε, το πρόβλημα του νερού. Δηλαδή εκείνη την ημέρα να μην υπήρχε νερό, να μην υπήρχαν... Μα το είχε... Πρόσεξε. Ο Τραμπ είπε κάτι πολύ σημαντικό που περισσότεροι σίγουρα το πέρασαν στον ντούκο. Ήρθε μέσω commerce. Δεν ήρθε μέσω περιβαλλοντολογικά. Για να πάρει την έγκριση. Έπρεπε να βρει τρόπο δηλαδή μέσα από το εμπορικό νομικό πλαίσιο προκειμένου από το βορρά, από Καναδά και από Αλάσκα να κατέβει νερό, να διασφαλίσει νερό για το Λος Άντζελες, την Καλιφόρνια κτλ. Όπου, γιατί ουσιαστικά εκεί πέρα έχουν ακόμα και οι αγρότες έχουν πρόβλημα στο να ποτίσουν, ας πούμε, τα σπαρτά τους. Δεν προλαβαίνουν το πρόβλημα με το νερό. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η ατζέντα, η παγκόσμια, έτσι, της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για τις πόλεις ίσως του 1/4, πρέπει οπωσδήποτε να εδραιωθούν. Μήπως αυτό είναι... Ευάγγελε, μπορώ να προσθέσω κάτι, γιατί είπες το πρόβλημα του νερού. Εδώ στο Ντουμπάι το κάνουν και βρέχει, να πούμε, στην έρημο. Δηλαδή δεν υπάρχει τροποποίηση του νερού. Έτσι, δηλαδή, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, για το πιο πολύ, έτσι, για ότι δεν μπορούν να τροποποιήσουν τον καιρό. Μπορούν, έτσι. Και δυστυχώς, επειδή μιλάγαμε και για fact-checkers, οι κύριοι αυτοί κάτω στην Ελλάδα, αυτοί που δεν θέλω να τους ονομάσω, αυτοί κάποια στιγμή ρίχνανε για κάποια λεγόμενα μιανού ανθρώπου που είναι μέσα σε υπηρεσία αυτή. Έτσι βγήκε ο άνθρωπος και είπε τι ακριβώς κάνουν από το 70, τι μπορούν να κάνουν. Και αυτοί να ρίχνανε το... Όντως, είναι γεγονός αυτό. Αλλά επίσης, όπως μπορούν να προκαλέσουν, να το θέλεις, να πείστε, έχουν κάψει ολόκληρη την Καλιφόρνια. Έτσι. Μα όπως μπορούν να προκαλέσουν βροχοπτώσεις, έτσι μπορούν να προκαλέσουν και ξηρασίες, ξέρεις. Σαφώς. Έτσι. Και επίσης μπορούν να σταματήσουν, αν το θέλετε, τις διάφορες ροές ή και τις διάφορες φυσικές διαδικασίες, αλλά και να δημιουργήσουν εμπόδια νομικά, κυριολεκτικά νομικά εμπόδια, σε φάση να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, δηλαδή από τις απίτμενες μηνύσεις και τα λοιπά, οι διάφοροι επιχειρηματίες και τα λοιπά, για οποιοδήποτε μέτρο παίρνουν, ακόμα και αυτό που λέγεται αποψήλωση, ρε παιδί μου, γύρω από το σπίτι. Απαγορεύεται. 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 Γιατί βιάζεται ο πλανήτης. Να καούν οι άνθρωποι, αλλά να σώσουμε τον πλανήτη. Επειδή ο χρόνος περνάει, παιδιά, και πρέπει να προχωρήσουμε. Κάτι... Ναι. Είναι δυνατόν μία της πιο πλούσιες, ίσως η πιο πλούσια πόλη δηλαδή του πλανήτη, το Λος Άντζελες, να μην έχουν καταφέρει να λύσουν το πρόβλημα του νερού? Αν είναι δυνατόν. Ένα ζεύγος δεν είναι, ένα ζεύγος έπεσε στην αντίληψή μου που αγόρασε με τρόπους υπόγειους το νερό. Ένα ζεύγος. Το νερό, ναι. Ένα ζεύγος δεν είναι που δεν έχω αυτή τη στιγμή το βίντεο. Άρα δεν υπήρχε πρόβλημα νερού? Όχι. Πέρασε σε ιδιωτικά χέρια. Απλά και δεν... Έπρεπε να καεί η πόλη. Έπρεπε για κάποιο λόγο. Ιδιωτικοποίηση του νερού. Προσέξτε λίγο. Το ζεύγος αυτό. Εδώ μου θυμίζει λίγο μάτι, μου θυμίζει λίγο Ελλάδα, έτσι. Πρόσεξε λίγο, Δημοσθένη. Χάνει λίγο ήχο σου λιγάκι. Άκουσε με λιγάκι. Άκουσε λίγο. Έχουμε ιδιωτικοποίηση του νερού, έτσι, με τα αποτελέσματα τα οποία φέρουν. Η ιδιωτικοποίηση σημαίνει ότι κατευθείαν υπάγεται πού? Υπάγεται στις χρηματοδοτήσεις της BlackRock, στο σήμα το πράσινο, έτσι, Ειρήνη? Το σήμα το πράσινο, προκειμένου να έχει πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις και το OK από αυτήν την υπέροχη αυτή εταιρεία, τέλος πάντων, έτσι, για να μπορεί να έχει τα προστοζήν της και τις προσβάσεις της. Και έχουμε και ιδιωτικοποίηση του ρεύματος. Και όλος τυχαίως
είδαμε και υπάρχουν ένα σωρό βίντεο ακόμα και στο X ανεβασμένα, αλλά τα έχω δει και στις διάφορες ειδησιογραφικές τις τελευταίες μέρες, και ειδικά στις πρώτες μέρες, όπου υποτίθεται ότι σε μία πυρκαγιά και μία κρίση τέτοια, έτσι, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να κατεβάζουν το γενικό διακόπτη για να μην είναι ηλεκτροφόρα τα σύρματα, οι στήλοι τέλος πάντων, έτσι, οι οποίοι έρχονται τα δέντρα όπως καίγονται, πέφτουν και ρίχνουν και τους στήλους, για να μην υπάρχει και ηλεκτροπληξία, να πούμε, των ανθρώπων, αλλά και για να μην δημιουργούνται σπιτίες. Είναι άπειρα τα βίντεο στο διαδίκτυο από το Λος Άντζελες και την Καλιφόρνια, ουσιαστικά, όπου πέφτανε οι στήλοι και βγάζανε σπιτήρες και τα λοιπά. Ήταν ηλεκτροφόρα εξ αρχής και δημιουργούσαν άλλο τόσο πρόβλημα τα ίδια τα ηλεκτροφόρα, τα καλώδια. Έτσι. Άρα ήταν εκεί, να το πω έτσι, η δημόσια αρχή ήταν εκεί για να υπηρετήσει τον δημότη του Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ας πούμε, και του Χόλιγουντ, να το πούμε έτσι, ή μήπως ήταν ακριβώς για να υπηρετήσει κάποια άλλα συμφέροντα? Αυτό είναι στην... Να πούμε και το άλλο, Ευάγγελε, υπάρχουν και τα smart meters, έτσι, τα έξυπνα, ναι. οι έξυπνοι μετρητές. Ναι. Έτσι, και μία από αυτές τις εταιρείες, πίσω από αυτή την εταιρεία, είναι η οικογένεια αυτή που έχει και την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Υπάρχουν βίντεο, μπορείς να δεις, δηλαδή, γύρω στα 200 σπίτια καμένα και γύρω-γύρω από τα σπίτια, έτσι, υπάρχει δάσος και δεν είναι καμένο. Και μετά κάθεσαι και σκέφτεσαι, έτσι, γιατί βάζεις λίγο λογική κρίση, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται να καίγονται τα σπίτια και να μην καίγεται το δάσος γύρω από τα σπίτια? Δηλαδή, είναι απίστευτο. Ναι, και απόλυτα τετραγωνισμένα, έτσι, τα έχω δει, το έχω δει. Και τα τώρα εδώ, όση ώρα μιλάτε, βλέπω το βίντεο δίπλα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως όλα τα βίντεο. Η κοπελιά αυτή, η κυρία αυτή, είναι κόρη του Τζακ Νόρις, από ό,τι διαβάζω κάτω, και με ποιον τρόπο έγινε πλούσια και παντρεύτηκε τον κύριο εκεί πέρα και κατέχουν τεράστιες εκτάσεις όσο πολιτείες της Αμερικής. Έγιναν φυστικοπαραγωγή και τα λοιπά. Μόνο το 1934, για να δούμε την ομοιότητα των πυρκαγιών 34 στην Κίνα, τώρα που μιλάμε, και παράλληλα με τις φωτιές στο Λος Άντζελες. Νίκο, βάλε και το 34, είναι μία από τα ίδια, έτσι. Δηλαδή, αν δεν ξέραμε ότι είναι Κίνα, θα νομίζαμε ότι είναι, και αν είχε και φοινικόδεντρα, ότι είναι το Λος Άντζελες. Βλέπουμε ένα σενάριο να παίζεται πολλαπλά σε πολλά σημεία της γειτονιάς, από ό,τι βλέπουμε εκεί. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα, ήδη έχει περάσει ο χρόνος μας. Θα ήθελα να δούμε την Καμάλα, που είναι το 9 λίγο, γιατί είπαμε είναι ο μήνας του Τραμπ αυτός, το 9, την Καμάλα που ανακοινώνει τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. For the President of the United States, as delivered to the President of the Senate, is as follows. The whole number of the electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, the majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris όπως το συζητάμε κιόλας, ότι σίγουρα οι ψήφοι ήταν πολύ παραπάνω του Τραμπ, με τόσο πόλεμο που έχει δεχτεί, και έχουμε δει και όλους τους τρόπους πώς μπορούν να μπλοκάρουν ή να δρομολογήσουν αποτελέσματα εκλογών, και παρόλα αυτά έχει εκλεγεί ο Τραμπ. Πάμε λίγο στο 14 να δούμε εμείς δεν ξέρω πώς θα πανηγυρίσουμε αν πέσει αυτή η κυβέρνηση, αλλά πανηγυρίζουν με πολύ... είναι fake αυτό.
υπάρχει και ένα δείγμα του AI για Τριντό και Τραμπ, έτσι λίγο να ελαφρύνουμε μετά από τόση φρίκη, το 19 λιγάκι. Night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Για να ελαφρύνουμε το κλίμα, δεν είναι για να γελάμε τώρα, αλλά και να ακούσουμε και δηλώσεις του Τραμπ για το κόλπο του Μεξικού. Πάμε στο 16 λίγο. Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. Και συζητείτε πολύ το θέμα της Γροιλανδίας. Έχει πέσει σίγουρα στην αντίληψή σας, έτσι δεν είναι? Το θέμα της Γροιλανδίας που θα πρέπει να ανήκει στη Δανία, για ποιο λόγο, πώς προέκυψε αυτό το νησί, διεκδικείται και από την Αμερική. Δεν έχω βίντεο, δεν είχαμε τόσα πολλά βίντεο που... Ναι, Ειρήνη, κάτι θες να πεις? Υπάρχει το 1942, έπειτα στην αντίληψή μου, είπαμε πόσο βοηθάει το διαδίκτυο, χάρτης της Αμερικής που δείχνει και το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γροιλανδία. Από το 1942 χάρτης στη Φιλαδέλφια. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό δεν έπεσε στην αντίληψη. Από το 1942 χάρτης στη Φιλαδέλφια που είχε δοθεί τότε στο Ρούσβελτ και έδειχνε μέσα και το Μεξικό και τη Γροιλανδία. Είναι πολύ περίεργα όλα. Αλλά απ' την άλλη λες κιόλας. Η λέσχη της Ρώμης που ιδρύθηκε το 1968 έλεγε μέσα στους στόχους η ειρήνη, οι κοινωνικές ανισότητες και η περιβαλλοντολογική κρίση. Δηλαδή όλα μαζί. Αλλά το τέρας όμως υπάρχει παντού. Γιατί διάβαζα επίσης ότι ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε λίγο στην Ευρώπη, ο Τιέρι Μπρετόν, είπε ότι αν χρειαστεί θα κάνουμε και στις εκλογές της Γερμανίας αυτό που κάναμε στη Ρουμανία. Πώς ακούγεται αυτό? Μια χαρά. Τι ωραία. Αν χρειαστεί, λέει, θα κάνουμε και ο κύριος αυτός. Θα το κάνουμε και στη Γερμανία. Αυτό που κάναμε στη Ρουμανία. Τι ωραία το είπε. Αλλά κατά τα άλλα ο Έλλον Μάσκ επεμβαίνει. Ο Έλλον Μάσκ επεμβαίνει. Για να δούμε την κατανάλωση. Εγώ γνωρίζω πάνω στα θέματα των φαρμάκων ότι θυμόσαστε πολύ παλαιότερα που κάναμε μία εκπομπή όπου ανέφερα τον μου διαφεύγει τώρα αυτόν το σκηνοθέτη, τον αναρχικό της Αμερικής, που πήγε στην Κούβα τα άτομα τα οποία είχαν βοηθήσει στην 11η Σεπτεμβρίου και είχαν διάφορα θέματα. Αυτή μια συσκευή για την αναπνοή, η κυρία που έχει πάθει αναπνευστικά που βοηθούσε εκεί, έφτιανε 550 ευρώ στην Αμερική και στην Κούβα 1,5 δολάριο. Είπα ευρώ για την Αμερική. 550 δολάρια στην Αμερική το ίδιο σκεύασμα και χρειαζόταν τρία τέτοια σκευάσματα τον μήνα και τη χορηγούσαν μόνον ένα, και πήγε στην Κούβα και έκανε 1,5 δολάριο και λένε οι Κουβανοί εκεί στο φαρμακείο, δεν έχουμε κανένα φάρμακο εδώ πέρα που να κάνει πάνω από 1,5 δολάριο, και το περίεργο είναι ότι αυτό το σκεύασμα το κάνουμε εισαγωγή από την Αμερική για να δούμε τι τεράστια παιχνίδια παίζονται οικονομικά εις βάρος μας για διάφορα προϊόντα και διφαρμακευτικά προϊόντα. Πάμε λίγο στο 8 να δούμε πόσο στοιχίζει στην Κίνα ένα iPhone και πόσο το αγοράζουμε εδώ. Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό. Το 8 λίγο, Νίκο. Anybody know how much it costs to make this beautiful product in China? Anybody want to take a guess? It's the iPhone 14. Yeah.
$100? Okay, I'll take one more guess. Anybody else want to guess? Okay, the lady? Less than 100. Less than 100, as in 99? Okay, one guy here in the back. How much? 300. So I got a 99 guess, I got a 100 guess, I got a 300 guess. You ready for the answer? $10. I swear to God, I've visited the factories 3 times. I've met up with the chairman of Foxconn who makes these things. Does anybody... Και εδώ κάνει 880 λέει. Εδώ το αγοράζουμε 880. Αυτό το προϊόν που κάνει 10 ευρώ στην Κίνα, 10 δολάρια στην Κίνα. Το διανοείστε τι παιχνίδια παίζονται. Δηλαδή κάτι που αγοράζουμε εδώ, μία τηλεόραση. Φώναξα κάποτε έναν τεχνικό για μία τηλεόραση που είχα. Λοιπόν, και έγραφε την φίρμα επάνω, τη μάρκα του τέλος πάντων και λέει εδώ τώρα το ανοίγω και θα δεις ότι μέσα εδώ δεν υπάρχει ούτε ένα ανταλλακτικό αυτής της μάρκας που γράφει εδώ πέρα πάνω. Όλα έρχονται από την Κίνα, συναρμολογούνται κάπου από μια εταιρεία και γράφει επάνω το όνομα. Λοιπόν, οποιοδήποτε προϊόν προέρχεται από την Κίνα, κυρίως Ταϊβάν, Κίνα κτλ. Μπορεί να στοιχίζει 10 λεπτά και να το βρούμε στην αγορά 100 ευρώ, 200, 500. Τι εσχροκέρδεια γίνεται στην πλάτη μας και δει με τα τηλέφωνα που ξέρουμε δεν υπάρχει κάποιος σήμερα ακόμα και παιδάκια που να μην έχουν τηλέφωνο. Αυτό για την εσχροκέρδεια και την ελευθερία στις τιμές του στο εμπόριο και όλα αυτά. Για να κλείνουμε σιγά σιγά, επειδή έχει περάσει και η ώρα και μια που αναφέρθηκε και η Ειρήνη στο περίφημο αγαπημένο της κλαμπ της Ρώμης, αυτό, ναι, του Ροκφέλλερ και των συνιδρυτών του, ναι. Μήπως μπορεί ο σκηνοθέτης είτε το screenshot είτε το site το ίδιο από τη Wikipedia, έτσι να δούμε λίγο τι λέει το κλαμπ της Ρώμης. Εδώ το τελευταίο. Βέβαια. Αυτό. Πάρε το screenshot αν θέλεις. Ωραία. Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν μέσα στο περίφημο ακριβώς η πρώτη παγκόσμια επανάσταση, έτσι, το βιβλίο του κλαμπ της Ρώμης, μέσα στη μία από τις παραγράφους ουσιαστικά αναφέρει και γράφει λόγω της ξαφνικής απουσίας παραδοσιακών, προσέξτε, εχθρών, πρέπει να εντοπιστούν νέοι εχθροί. Αναζητώντας, αυτό ονομάζεται ένα ραπόρτο, πώς το λένε, τέλος πάντων απόκριση προς μια δήλωση ουσιαστικά αυτό προς το κλαμπ της Ρώμης και είναι μέσα στο ίδιο το βιβλίο τους δηλαδή, το οποίο λέγεται «Η πρώτη παγκόσμια επανάσταση». Λόγω λοιπόν της απουσίας παραδοσιακών, προσέξτε, εχθρών, έτσι, πρέπει να εντοπιστούν νέοι εχθροί. Καλό. Αναζητώντας έναν νέο εχθρό, δεν τον έχουμε, αλλά το αναζητήσουμε, να τον βρούμε, που κάτω από τον οποίο θα ενωθούμε δηλαδή, υπό το φόβο δηλαδή, έτσι, καταλήξαμε στην ιδέα ότι η ρύπανση, η απειλή της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η έλλειψη νερού, η πείνα και τα παρόμοια θα τέριαζαν στο σχεδιασμό. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι προκαλούνται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Και μόνο μέσω αλλαγμένων, επιβεβλημένων, ίσως λέω, στάσεων και συμπεριφορών μπορούν να ξεπεραστούν. Ο πραγματικός εχθρός, λοιπόν, είναι η ίδια η ανθρωπότητα.
τροφή και σκέψη. Ευάγγελε, για αυτό το κομμάτι έβγε, πώς είπαμε λέγεται αυτό το βιβλίο? The First Global Revolution, η πρώτη παγκόσμια επανάσταση, έτσι. Είναι το δεύτερο βιβλίο που ακολουθεί του Limits to Growth, τα όρια της ανάπτυξης, έτσι, που αποτελέσαν ουσιαστικά την πηγή για να υιοθετηθεί η Ατζέντα 21 του 21ου αιώνα δηλαδή, από το περίφημο αγαπημένο μας ΟΗΕ. Μάλιστα. Οι Rockefellers, οι οποίοι οι Rockefellers στήσαν όλοι τους την επιχείρηση στα πετρέλαια και έγιναν public, και οι ίδιοι έκαναν θέμα πρώτο την κλιματική αλλαγή. Και είναι πίσω από όλες τις ΜΚΟ που βοηθάνε για την πράσινη ανάπτυξη. Τότε ήταν η υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία μετά, λόγω του ότι ο πλανήτης εψύχωτο δεν μπορούσε να λέγεται άλλο έτσι, και μετά είπαν να το πούνε κλιματική αλλαγή, γιατί με την κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να πέσει έξω. Το κλίμα αλλάζει συνεχώς, οπότε είσαι μέσα συνέχεια. Και υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ σε μια πλατφόρμα, τέλος πάντων, που το παρακολουθούσα, αυτοί που έχτισαν την Αμερική. Σίγουρα έπεσε στην αντίληψή σας. Ήταν 5 μεγάλες οικογένειες. Ο Κάρνεγκι, φυσικά Ροκφέλερ, Ρότσιλντ μέσα, γιατί ανακάλυψαν τις πετρελαιοπηγές, έστησαν και ένα τεράστιο δίκτυο σιδηροδρομικό για την μεταφορά αυτών και επί της ουσίας φυσικά έκοβαν και το χρήμα. Οπότε τι άλλο μένει? Όταν έχεις το δίκτυο, όταν έχεις την πρώτη ύλη, το πετρέλαιο, και φυσικά επεμβαίνεις και καταργείς και την Ιπποκράτιο ιατρική και φαρμακευτική βοτανική και βάζεις το πετρέλαιο σε πρώτη γραμμή και τα φάρμακα, όλα αυτά. Αυτοί που έχτισαν την Αμερική, φυσικά από κανάλι δικό τους πάλι, και έχουμε την πληροφορία ότι είναι οι ευεργέτες της Αμερικής. Και εδώ έπρεπε να επινοηθεί ένας εχθρός και ένας άλλος εχθρός που λέγεται τρομοκρατία για την 11η Σεπτεμβρίου. Δώσε μου, λέει, το δικαίωμα να εκδίδω το νόμισμα και δεν με ενδιαφέρει ποιος νομοθετεί. Ακριβώς. Στα απομνημονεύματά του ο David Rockefeller είπε ακριβώς αυτό. Συνομώτησα με τους πάντες προκειμένου να επιτύχω. Μιλούσε σαν να ήταν αυτός ο ειδικός. Να ήταν δική του ο πλανήτης η Γη. Μα έχουμε ξαναδείξει, αν θέλεις, και την ομιλία του ακριβώς πριν από το 92 ήτανε, πριν από την Ασπρόμαυρη μάλιστα, όπου ουσιαστικά προειδοποιεί, ας πούμε, για την πληθυσμιακή αύξηση, τέλος πάντων, και τα λοιπά, και πώς θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί, για του λόγου του αληθές, ας πούμε. Όχι, αυτό είναι που ευχαριστεί τους δημοσιογράφους για την εχεμήθεια τους. Το άλλο είναι το βίντεο που τον έχουμε να μιλάει ο ίδιος, αν θέλεις, και ίσως με αυτό να κλείσουμε, να το αφήσουμε τροφή για σκέψη, μιας και έχει περάσει η ώρα, και να δούμε τι θα... Γιατί, παιδιά, το τέρας βρυχάται και βρυχάται άσχημα και οι μέρες πλησιάζουν όπου ίσως αλλάξει η σκητάλη, αν τα καταφέρουμε. Αυτό ακριβώς, με αυτό ακριβώς νομίζω. Με αυτό να κλείσουμε. Είχα ένα 5 λεπτό του Elon Musk, δεν ξέρω αν μας παίρνει. Επειδή θα πιάσουμε Musk και στην επόμενη, γιατί έχει να κάνει πολλά πράγματα ο Musk να δηλώσει τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν και πολλά αντικρουόμενα, αν το θέλεις, σε σχέση με τις θέσεις του και τις δηλώσεις του, αν το θέλεις. Ναι, για Γερμανία και έτσι, έχουμε αρκετά θεματάκια. Άρα ανοίξουμε τώρα την κουβέντα, δεν θα κλείσουμε. Όχι, ήδη πέρασε ο χρόνος. Λοιπόν, και ένα τραγουδάκι, λέει, έχει ο σκηνοθέτης μας, ό,τι νομίζετε να μπει. Οπότε, Νίκο, να καληνυχτήσουμε, να βάλεις ό,τι νομίζεις εσύ, και γιατί έχουμε τα 3/4 των βίντεο δεν έχουν παιχτεί. Για τον Ήλον φυσικά θα μαζέψουμε κι άλλες αυτές, και πλησιάζει ο καιρός γαρεγγής να δούμε τα έργα και τις ημέρες του ανερχόμενου τώρα ξανά στην εξουσία του Τραμπ. Οπότε να καληνυχτήσω εδώ, και σίγουρα είναι μια κρίσιμη εκπομπή και η επόμενη εκπομπή, γιατί πλησιάζει ο χρόνος
του Τραμπ, οπότε θα είμαστε εξαιρετικά επίκαιροι. Αυτά όλα τα... Ναι. Έπεται να κάνουμε και μία έκτακτη αύριο με τον Νίκο, να δούμε λίγο και τα τρέχοντα σε πιο αναλυτικό επίπεδο, αν θέλεις, και ίσως πιάσουμε και λίγο το Μάσκ, αλλά και της αλλαγής σκητάλης του πλανήτη αυτή τη στιγμή και τις κόντρες τις οποίες υπάρχουν, που φαίνονται να υπάρχουν ή που φαίνεται τελικά να μην υπάρχουν. Θα δείξει. Τι ώρα θα είστε σε ζωντανή? Κατά τις 9, 10, 9.30 κάπου εκεί. Οπότε ναι, μία ενημέρωση. Γιατί... από μένα και καλό βράδυ και στο βαθύ κράτος το ελληνικό. Ένα είναι το βαθύ κράτος, μία είναι η γραμμή. Επειδή θα απομακρυνθούμε, έχω για Σιμίτη 4-5 βίντεο εδώ πέρα, θα απομακρυνθούμε λίγο από αυτό. Δεν πειράζει, αυτά στα καθημάς μπορούμε να... Εγώ είμαι ξεκάθαρα αντί του Σιμίτη. Ξεκάθαρα. Οκ. Καληνύχτα λοιπόν και μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη εκπομπή μας την Πέμπτη και αύριο στις 9 σε εξαιρετικές εκπομπές που κάνει το δίδυμο Ευάγγελος Ηρακλήδης, Νίκος Σαλονίτης. Ο εχθρός του πλανήτη είναι ο άνθρωπος τελικά. Μήπως γι' αυτό ο Ντέβιντ Ροκφέλερ ήθελε τόσο πολύ να τον εξαφανίσει από τον πλανήτη, να τον συγκρατήσει? Αναρωτιέμαι. Καληνύχτα για από μένα. Ironically, however, the very innovations that are making possible dramatic improvements in human well-being are also creating new problems which raise the specter of an alarming and possibly catastrophic disaster to the biosphere we live in. And herein lies the dilemma that we all face. Let me illustrate. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. In the same period, the world's average life expectancy has increased from 46 years in 1950s to 63 years today. This is a development which, as individuals, we can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically to almost 6 billion people and could easily exceed 8 billion by the year 2020. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. The rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. The recent UN meeting in Cairo is appropriately focused on one of these key issues, population growth. But the controversies which have erupted at the conference illustrate the problem of coming to grips with issues that are deeply divisive and which have a profound moral dimension. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Economic growth is, of course, an inevitable corollary of a growing population and is essential to improve standards of living. But without careful coordination, unrestrained economic growth poses further threats to our environment.
This was a major subject of discussion at the conference in Rio de Janeiro on the environment 2 years ago. The focus then was on sustainable growth and global development. It was pointed out at the conference that growth is most efficiently managed by the private sector, but regulation of the process by national governments and international bodies is also needed. And once again, the United Nations should certainly be among the catalysts and coordinators of this process. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa. In the year 9595, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away.